പ്രൈസ് ലോർഡ്. നന്ദി കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്തരുടെ നാമം മഹിമപ്പെടുവதாக. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. மிக ஆசீர்வாதமான நல்ல நேரத்துக்காக தேவனை துதிக்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. இந்த இரவு உங்களோடு கூட நான் ஒருமித்து இணைந்திருப்பதை நினைத்து நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். ബഹുമാന്യായ പാസ്റ്ററിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. அருமையான கனத்துக்குரிய ஊழியக்காரருக்கு கர்த்தரை துதிக்கிறேன். പാസ്റ്ററെ ഞാൻ വൺ ടൈമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ஊழியக்காரரை ஒரு முறை தான் நான் பார்த்திருக்கிறேன். പാസ്റ്ററുമായിട്ട് നല്ലൊരു ആത്മബന്ധവും അടുപ്പവും കർത്താവ് തന്നു. அதன் மூலமாக நல்ல ஆவிக்குரிய உறவை நெருக்கத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார். പാസ്റ്റർ പേരൊരു ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കുന്ന പേരാണ്. பாஸ்டருடைய பேர் இருதயத்திலே நல்ல ஆழமே பதிக்கக்கூடிய ஒரு பேர். പാസ്റ്റർ പേരിൽ ഗാന്ധി ഉണ്ട്, അപ്പത്തേന് എബ്രഹാം ഉണ്ട്. அவர் பேர்ல ஒரு காந்தி இருக்கு, ஒரு ஆபிரகாமும் இருக்கு. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു രണ്ട് രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പേരാന്ന് പറഞ്ഞു. அந்த பேர் அப்படின்னா ரெண்டு தேசங்களுக்கு பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர். അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പേര് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പതിഞ്ഞ പേരാണ്. அதனால அவர்கிட்ட பழகின அன்னைக்கு அந்த பேர் உள்ளத்துல நல்லா பதிஞ்சிட்டு പാസ്റ്ററുടെ മോനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. அப்போதோடைய மகனுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். അനുഗ്രഹീതരായ ദേവദാസന്മാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ஆசீர்வாதமான தேவ ஊழியர்களுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். കുർബാൻ സിംഗ് പാസ്റ്ററുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായി. குர்பான் சிங் ஊழியக்காரோடு கூட சோதர பழக்கப்பட தேவன் கிருபை செய்தார். പാസ്റ്റർ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വന്ദനം പറയുകയാണ്. இந்த இடத்துல அவருக்கு விசேஷித்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். വന്നവരെല്ലാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. வந்தவங்க எல்லாரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். പാസ്റ്ററിന്റെ പേര് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ஊழியக்காரருடைய பேர் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് എന്നാണ്. ഞാൻ കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ്. ஏற்கனவே என்னை குறித்து அவர் சொல்லிட்டாரு. நான் கோட்டை என்னுடைய சொந்த ஊர். என்னுடைய பேர் ரஞ்சித். ദീർഘമായി 25 വർഷമായിട്ട് കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. கடந்த 25 ஆண்டுகளாக ஆண்டவரை பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ധാരാളം ആളുകളെ കർത്താവിലേക്ക് നേടാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ കർത്താവ് തന്നു. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே இந்த இளம் பிராயத்திலே அநேக ஜனங்களை ஆண்டவருக்குள் ஆதாயப்படுத்த தேவன் கிருபை செய்தார். 13 സഭകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. 13க்கும் அதிகமான சபைகளை நிறுவ கர்த்தர் கிருபை செய்தார். ദൈവ കൃപയാൽ 178 ശുശ്രൂഷകന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം തന്നു. கர்த்தருடைய கிருபையினால் 178க்கும் அதிகமான ஊழியக்காரர்களை உருவாக்க எழுப்ப கர்த்தர் கிருபை செய்தார். ഇപ്പോഴും ഉള്ള ദാഹമാണ് ശുശ്രൂഷകന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള ദാഹം. இப்பொழுதும் என்னுடைய தாகம் ஊழியக்காரங்களை எழுப்ப வேண்டும் என்பதுதான். എനിക്ക് എല്ലാം മറ്റും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പാസ്റ്റേഴ്സ് 1-2 പേര് ഇവിടെ പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷകർ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. இங்கே வந்து ஜெபித்த ஊழியக்காரர்களே ஒருத்தர் சொன்னாங்க, ஊழியக்காரர்கள் மத்தியிலே ஊழியக்காரருடைய குடும்பத்திலிருந்து பிள்ளைகள் ஊழியத்துக்கு எழும்ப வேண்டும் என்பதை அதை நான் புரிந்து கொண்டேன். അങ്ങനെ ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന മീറ്റിംഗും കൂടെ ആയിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அப்படி சிலர் எழும்புகிற ஒரு கூட்டமாக இந்த கூட்டம் மாறட்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം നന്നായിട്ട് രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. அப்படி விசுவாசம் இருந்தா ஒரு ஆமென் சத்தமா சொல்லுங்க. ദൈവത്തിനൊരു കാര്യം അസാധ്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. தேவனால கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்பது நமக்கு தெரியும். ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആരെയും നോക്കാറില്ല. தேவன் ஏதாவது செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் அவர் எதையுமே பார்க்க மாட்டாரு. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവം വ്യത്യസ്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ നടുവിൽ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നു. இந்த இரவிலும் வித்தியாசமான காரியத்தை இந்த இடத்துல ஆண்டவர் செய்ய போகிறார் என்று நம்புகிறேன். എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ ഹോൾ നൈറ്റ് പ്രയറിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. நான் இந்த முளையரவு ஜெபத்துல தமிழ்நாட்டில் அநேக இடங்களிலே பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். മധുരൈ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ஆனால் மதுரையில் இதுதான் முதல் முறை. പക്ഷേ ധാരാളം പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே அதிகமான ஊழியக்காரருடைய கூடுகையிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்க தேவன் கிருபை செய்தார். അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള ദേവദാസന്മാരാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർ. தமிழ்நாட்டிலுள்ளவங்க நல்ல அருமையான மனநிறைவுள்ள அற்புதமான ஊழியக்காரர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன். ശുഷ്കാന്തി ഉള്ളവരുടെ നടുവിലാണ് ദൈവം പകരാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. மனநிறைவுள்ளவங்க மத்தியில தான் தேவன் இறங்கி வந்து நிரப்புவார். ഇന്ന് രാത്രിയിലും ധാരാളം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ധാരാളം പകരാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. இந்த இரவு நாம் அதிகமாய் விரும்பினால் அதிகமாய் அவர் தர விரும்புகிறார். ആമേൻ പറയാമോ? ஆமென் சொல்லுங்க. ഞാൻ 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ പോയി. நான் என்னுடைய 18வது வயதில் வேதாம கல்லூரி போனேன். 99 ഞാൻ IPCയുടെ പാസ്റ്ററായി. 1999 நான் IPC சபை போதகராய் மாறினேன். ആ ടൈം മുതൽ ഇന്ന് വരെ പാസ്റ്ററാണ്. அந்த டைம்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஒரு பாஸ்டர் தான். എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു പാസ്റ്ററാന്ന് പറയുന്നതിൽ. நான் ஒரு பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവരെ പാസ്റ്റർമാരാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. அதனால என் வயசுள்ள நபர்களை பார்த்தாலே அவங்களை எப்படியாவது பாஸ்டர் ஆக்கிரணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு விருப்பம். ആമേൻ. ஆமென்.
വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ അവർ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു. ஆமா, அநேகர் தன்னுடைய இளம் வயதிலே தேவனுக்காய் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று நான் மிகவும் தாகமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ஆமா, அதோடு கூட இணைக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை தான் தேவன் இன்றைக்கு தந்திருக்கிறார். സന്ദേശമാണ് ചില മിനിറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அந்த செய்தியை தான் இந்த இரவிலே நான் பேச விரும்புகிறேன். എനിക്ക് ഭാര്യയുണ്ട്, 2 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, மனைவியும் 2 பிள்ளைகளும் எனக்கு உண்டு. മൂത്ത മോൾ MBBSന് പോകുന്നു, രണ്ടാമത്തോൾ 8th-ലാണ്. மூத்த மகா MBBS படிக்கிறாங்க, இரண்டாவது மகள் 8th படிக்கிறாங்க. കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നു. கர்த்தருடைய கிருபையினாலே நாங்கள் குடும்பமாக கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறோம். രണ്ടാമത്തവൾക്ക് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം. என்னுடைய இரண்டாவது மகள் ஆண்டுடைய ஊழியத்தை செய்ய ரொம்ப விரும்புகிறாள். അവൾ എന്നോട് കൂടെ മിക്കപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. அவ எப்பொழுதும் அடிக்கடி என்னோடு கூட பல இடங்களுக்கு ஊழியத்திலே வருவது உண்டு. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா எங்களை நினைத்து எங்கள் குடும்பத்துக்காக ஜெபிப்பீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன். നന്നായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ആമേൻ. ஆமென். എബ്രായ ലേഖനം എടുത്താട്ടെ, 11-ാം അധ്യായം. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 11ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ച് സഹായിക്കാമോ? எபிரேயர் 11:10 ஒரு ஆள் வாசிக்கலாமா? ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലാണ്. 23 മതി. போதும். ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ, നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ്. അവിടുത്തെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യേശുവിൻ്റെ നാമം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വലിയ കൊള്ള കണ്ടു കിട്ടിയ സന്തോഷം കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കണം. തിരുവെഴുത്തുകളെ ഏറ്റവും നന്നായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നൽകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹത്വമെല്ലാം അങ്ങ് തന്നെ എടുക്കും, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരെയും ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപയോഗിക്കും, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അഗ്രഗണ്യനായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ എഴുതിയ മനോഹരമായ ലേഖനമാണ് എബ്രായ ലേഖനം. அருமையான தேவனுடைய ஊழியக்காரனாகிய பவுல் எழுதின மிக அழகான நிருபம் தான் அந்த எபிரேய நிருபம். പൗലോസിന്റെ ലേഖനത്തിലെ ഏറ്റവും ഘനമുള്ളൊരു ലേഖനമായിട്ടാണ് ഈ ലേഖനത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. பவுல் எழுதினதான நிருபங்களிலே மிகவும் கனமான ஆழமான சத்தியம் உள்ள ஒரு புத்தகம் தான் எபிரேயர் நிருபம். ഈ ലേഖനത്തിന്റെ 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, இந்த ஸ்தோத்திர நிருபத்தினுடைய 11ஆம் அதிகாரத்தில் வரும்போது, പഴയ നിയമത്തിലെ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ ഒരു പട്ടിക നിരത്തിക്കൊണ്ട് பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள விசுவாச வீரர்களுடைய பட்டியலை அங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார். കർത്താവ് അവരെ ഉപയോഗിച്ച വിധങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം തന്നെ നടത്തുകയാണ്. தேவன் அவர்களை பயன்படுத்தின விதம், அவர்கள் விசுவாச வாழ்க்கையில எவ்வளவு வீரமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை பாடமாக கற்றுத்தருகிறார். അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. அதுல மிகவும் முக்கியமான ஒரு நபரை ஆவியானவர் அறிமுகம் செய்கிறார். അത് 23 മുതലുള്ള വാക്യം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ, அங்கே 23ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிக்கும்போது, മോശ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പൗലോസ് നടത്തുന്നത്. மோசே என்கிற ஒரு நபரை குறித்த பாடத்தை தான் அங்கே அவர் சொல்லி தருகிறார். സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെ കുറിച്ച്, உண்மையை சொன்னா ஒரு காலத்திலே வாழ்ந்திருந்தவர்களை குறித்து നമുക്ക് തന്നെ സത്യം എല്ലാം മറ്റും അറിയത്തില്ല. 100 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നവർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്ന് പോലും നമുക്ക് ശരിക്കറിയില്ല. ஒருவேளை 50 ஆண்டுகள் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால வாழ்ந்தவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒருவேளை தெரியாது. ഇപ്പോഴും ഒരു ചരിത്രം നോക്കിയാലും അതെല്ലാം സത്യമാകണമെന്നില്ല. ஒருவேளை சில சரித்திரங்களை பார்த்தா அது உண்மை என்றும் நம்மால் நம்ப முடியாது. എന്നാൽ താൻ ജനിക്കുന്നതിന് 1500-ലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന, ஆனால் தான் வாழ்வதற்கும் 1500 வருடங்களுக்கு முன்பாக வாழ்ந்திருந்த ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാടിലാണ് പൗലോസ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. ஒரு தேவ மனிதனை குறித்து அவருக்கு ஆவியிலே உண்டான வெளிப்பாடினாலே தான் இங்கே அதை எழுதுகிறார். എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. எனக்கு புரிந்து கொண்ட ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். കൃപാവരങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വരമാണ് വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത്. கிருபா வரங்களிலே மிகவும் உன்னதமான வரம் தான் வெளிப்பாடு வரம். ഭൂതകാലങ്ങളിൽ ആർക്കും വെളിപ്പെടാത്തതിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വരമാണ് വെളിപ്പാടിന്റെ വരം. பூர்வ காலத்திலே எவருக்கும் வெளிப்படாத காரியத்தை தேவன் வெளிப்படுத்தி கொடுப்பதுதான் அருமையான அந்த வெளிப்பாடு வரம்.
അവർക്ക് ഭാവി കാലം മാത്രമല്ല വെളിപ്പെടുന്നത്, அவர்களுக்கு எதிர்காலம் மட்டும் வெளிப்படுவதில்லை, ഭൂതകാലവും വെളിപ്പെട്ടു വരും. பூர்வ காலம் கடந்த காலமும் அவங்களுக்கு வெளிப்பட்டு வரும். അങ്ങനെ താൻ വെളിപ്പാടിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. அப்படி அந்த வெளிப்பாடின் மூலமாக பவுல் எழுதின பகுதி தான் இந்த பகுதி. ഇത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചാൽ കാണാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. யாத்ராகமத்துல பார்த்தா நம்மால கண்டுபிடிக்க முடியாத அநேக காரியங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഒരു മനുഷ്യനെ അടിച്ചു കൊന്നിട്ട് അവൻ ഓടി എന്നാണ് പുറപ്പാടിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ, யாத்ராகமத்தில் பார்க்கிறோம் மோசே ஒரு மனிதனை அடித்து கொன்றுவிட்டு ஓடி போனார் என்று பார்க்கிறோம். അങ്ങനെയല്ല, മിസ്രൈമിലെ നിക്ഷേപത്തെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടിയെന്നാണ് പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാരനായ പൗലോസ് പറയുന്നത്. ஆனால் பவுல் இங்கே புதிய ஏற்பாட்டிலே சொல்லுகிறார், அப்படி அல்ல, அவன் சோத்திர எகிப்தில் இருக்கிறதான பொக்கிஷங்களை பெரிதா எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்காக பாட அனுபவிப்பதை பெரிதாக எண்ணித்தான் ஓடி போனார் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார். അപ്പൊ അറിവിനേക്കാളും വലുതാണ് വെളിപ്പാടെന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്. அப்படியானால் அறிவை காட்டிலும் வெளிப்பாடுதான் முக்கியமானது என்று முதலாவது நான் சொல்லுகிறேன். ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വെളിപ്പാടിന്റെ വരം വീഴണം? இந்த ராத்திரி எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் இருக்கு, எனக்கு ஒரு வெளிப்பாடு வரம் கண்டிப்பா வேணும்னு? ആ വെളിപ്പാടിന്റെ വരം ഒരാളുടെ മേൽ പതിയാൻ തുടങ്ങിയാൽ, அந்த வெளிப்பாடு வரம் ஒரு ஆள் மேல வர ஆரம்பிச்சிட்டுனா, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിക്കകത്തേക്ക് അയാൾക്ക് കയറി പോകാൻ ഈസി ആകും. ஒரு நபருடையதான கடந்த கால அந்த சரித்திரத்துக்குள்ளே அவரால் நுழைய முடியும். ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ആ കൃപാവരത്തിന്റെ പുതപ്പ് ചിലരുടെ മേൽ ദൈവം ഇടുന്ന രാത്രിയായി മാറും. எந்த இரவு அப்படிப்பட்ட வெளிப்பாட்டின் வரங்களை போர்வையாக சிலர் மேலே ஆண்டவர் போடுகிற இரவாக மாறுகிறதை நான் பார்க்கிறேன். ശക്തിയോടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിന് ആമേൻ പറയട്ടെ. ஆமென். சத்தமா அதை விசுவாசிக்கிறவங்க அல்லேலூயா சொல்லுங்க, கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ആമേൻ. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ஆபிரகாமை தேவன் தெரிந்தெடுத்தார். അബ്രഹാമിന് ശേഷമായിട്ട് ദൈവം ഇസാക്കിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ஆபிரகாமுக்கு பிற்பாடு ஈசாக்கை தெரிந்தெடுத்தார். അതിനുശേഷം വരുന്ന ആളാണ് യാക്കോബ്. அதற்கு பிற்பாடு வருகிற நபர் தான் யாக்கோபு. അതിനുശേഷം വരുന്ന ആളാണ് ജോസഫ്. அதுக்கு பிற்பாடு வர்ற நபர் தான் யோசேப்பு. ഈ 4 പേരുടെ ചരിത്രം ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്രമാണ്. இந்த 4 பேருடைய சரித்திரமே ஒரு விசேஷமான சரித்திரம். ഞാൻ അനുവാദം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. எனக்கு அனுமதி கிடைச்சா அதை வந்து நான் செஞ்சு காட்டலாம்னு விரும்புகிறேன். എനിക്കൊരു 4 സഹോദരങ്ങൾ ഒന്ന് വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? 4 வாலிபர்கள் வந்து நிக்க முடியுமா? வேகமா ஓடி வாங்க. அதை முன்னால செஞ்சு காட்ட விரும்புகிறேன். இன்னொரு ஆள் வாங்க. ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. இது உங்க மனசுல ஆழமா பதிய வேண்டும், அதற்காகத்தான். ഇത് വന്നിട്ട് അബ്രഹാമാണ്. இது ஆபிரகாம். ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഇസാക്കാണ്. இது அவருடைய மகன் ஈசாக்கு. ഇത് വന്നിട്ട് യാക്കോബാണ്. இது யாக்கோபு. എന്തുകൊണ്ടും ജോസഫ് ആകാനുള്ള പ്രായം ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. நான் நினைக்கிறேன் இவருக்கு யோசேப்பு ஆகக்கூடிய വയസ്സ് தான் இருக்குது. നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. അബ്രഹാം ജനിച്ചപ്പോൾ, അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സമ്പന്നനാണ്. பாருங்க, ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்த போதே அவன் ஐஸ்வர்யவானாத்தான் இருந்தான். അവന്റെ മേൽ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് നന്മയാണ് അവന്റെ ദേഹത്ത് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ஏன்னா அவன் மேல மிகப்பெரிய நன்மையை கர்த்தர் வைத்திருந்தார். ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവനെ ദരിദ്രനായിട്ടല്ല വിളിച്ചത്, സമ്പന്നനാകാൻ വേണ്ടിയാ വിളിച്ചത്. தேவன் அவனை அழைத்தது போதே தரித்திரனாக அழைக்கல, ஐஸ்வர்ய சம்பன்னனாகவே அழைத்தார். ദൈവത്തെ പരമാർത്ഥമായി സേവിക്കുന്നവൻ നിശ്ചയമായിട്ടും സമ്പന്നനായിരിക്കും. ஆண்டவரை ஆழமாய் நேசிக்கிறவன் நிச்சயமாய் ஐஸ்வர்யவானாய் மாறுவான். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ சொல்லுங்க. ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ മടുക്കാറുണ്ടായിരിക്കും. நான் நினைக்கிறேன், ஆபிரகாம் வீட்டுல காலையில தோசை சுடும்போது தோசையை சுட்டு 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 களைச்சு போயிருப்பாங்க. ആമേൻ. ஆமென். കാര്യം എന്തുമാത്രം ആളുകളാണെന്നറിയാമോ ആ വീട്ടിലുള്ളത്? ஏன்னா அந்த வீட்டுல அவ்வளவு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. ഒരു ചാക്ക് അരി 1-2 ദിവസം മാത്രമേ തികയത്തുള്ളൂ. ஒரு சாக்கு அரிசி வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு பத்தாது. അത്രയ്ക്ക് സമ്പന്നനാണ് അദ്ദേഹം. அவ்வளவு பெரிய ஐஸ்வர்யவான் ஆபிரகாம். അപ്പൊ തന്നെ ദേശത്തിലെ ഒരു രാജാവിന് സമാനനാണ് അദ്ദേഹം. அப்படின்னா ஒரு தேசத்துல உள்ள ராஜாவுக்கு சமானமா இருந்தாரு. ഈ അബ്രഹാമിന്റെ മകനാണ് ഇസാക്ക്. இந்த ஆபிரகாமுடைய மகன் தான் ஈசாக்கு. അബ്രഹാമിന്റെ മേൽ രാജത്വമാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, இந்த ஆபிரகாம் மேல ராஜ்யத்தின் அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்னா, ഇസാക്കിന്റെ മേൽ വീണത് മറ്റൊരു അനോയിന്റിംഗ്. ஆனால் ஈசாக்கு மேல விழுந்தது இன்னொரு அபிஷேகம். ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ക്ഷാമത്തെ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം. இவன் மேல இருந்த அபிஷேகம் என்ன தெரியுமா? பஞ்சத்தை உடைக்கிற அபிஷேகம். വിശ്വസിക്കുന്നവര് രാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசம் இருந்தா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ അത്. இங்கிருந்து கிடைச்சது. ഇദ്ദേഹം എവിടെ ചെന്നാലും ക്ഷാമം പൊട്ടിക്കും. இவர் எங்க போனாலும் பஞ்சத்தை உடைச்சிருவாரு. ഒരു രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുത്തു. ஒரு ராஜா இவருக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தாரு. കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. கொடுக்கும்போது நல்லதுதான் கொடுக்கணும். പക്ഷെ കൊള്ളത്തില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കൊടുത്തത്. ஆனா ஒண்ணுக்கும் மெத்த நிலத்தை தான் கொடுத்தாரு. ഇയാൾ അതിന് ദേഷ്യം പോലും കാണിച്ചില്ല. அதனால அவர் அதை பத்தி கோவப்படவே இல்லை. കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എത്ര മോശപ്പെട്ട സ്ഥലവും മനോഹരമാക്കുന്ന
അഭിഷേകം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലുണ്ട്. அவருக்கு நல்லா தெரியும் எவ்வளவு மோசமான நிலத்தை என் கையில கொடுத்தா அதை செழிப்பாய் மாற்றுகிற அபிஷேகம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது. അങ്ങനത്തെ പാസ്റ്റർമാർ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. அப்படிப்பட்ட சாபத்தை மாற்றுகிற ஊழியர்கள் இதற்குள்ளே உண்டு. ശക്തിയോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇദ്ദേഹം ആ ക്ഷാമ സമയത്ത് കുറച്ച് ആ സ്ഥലം എല്ലാം കിളച്ചിട്ട് വിത്ത് വിതച്ചു. பாருங்க, அந்த பஞ்ச காலத்துல ஈசாக்கு இடத்தை எல்லாம் ரெடி பண்ணி விதையை விதைச்சாரு. നാട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പൈത്യക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞു. ஆமா, நான் ஊர்ல உள்ள எல்லா ஜனங்களும் சொன்னாங்க இந்த பஞ்ச காலத்துல இப்படி செய்யறான் அவன் பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு. ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം. நான் அப்படி சொல்றதுனால மன்னிச்சுக்கோப்பா. ഞാൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ പൈത്യക്കാരനാ. நான் அதை காட்டிலும் ரொம்ப பைத்தியக்காரன். നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ദൈവം ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ കണ്ണു അടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവനെ മറ്റുള്ളവർ വിളിക്കുന്നത് പൊട്ടൻ എന്നായിരിക്കാം. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லும்போது எதையுமே யோசிக்காம நம்புறோம் பத்தியலா, அவங்களை எல்லாருமே பைத்தியக்காரன் தான் சொல்லுவாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഇദ്ദേഹം ആ മണ്ണ് കിളക്കിയാ, இவர் அந்த மண்ணை எல்லாம் ரெடி பண்றாரு. നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പൊട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞു. ஊர்ல உள்ள மக்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு. അവൻ വിത്ത് വിതച്ചു. அவர் விதை விதைத்தார். നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അവൻ ഭയങ്കര മണ്ടനാണ്. ஊர்ல உள்ள எல்லாரும் சொன்னாங்க இவன் பயங்கரமான பைத்தியக்காரனா இருக்கிறான். 4 നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ஆனா 4 நாள் தாண்டின உடனே അയാൾ വിതച്ച വിത്ത് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. விதைத்த விதை முளைக்க ஆரம்பித்தது. ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. അയാൾ അവിടുന്ന് 100 മേനി വിളവ് കൊയ്തു. அவர் அந்த இடத்துல 100 மடங்கு அறுவடை செய்தார். സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, பரலோகத்துல போகும்போது ஈசாக்க பார்த்து கேட்கலாம், നിനക്ക് എങ്ങനെയാ ഇത് സാധിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ உனக்கு எப்படி இது முடிஞ்சதுன்னு கேட்டா ഇസാക്ക് പറയുന്നത്, ஈசாக்கு சொல்லுவாரு, ഞാൻ വരൾച്ച പൊട്ടിച്ചോണ്ടാ പുറത്തു വന്നത്. நான் பிறந்ததே ஸ்தோத்திரம் அந்த வறுமையை உடைத்து கொண்டுதான் வெளியே வந்தேன். 24 വർഷത്തെ വരണ്ട ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്നാ ഞാൻ പുറത്തു വന്നത്. 24 ஆண்டுகளாய் வறண்டு போயிருந்த கர்ப்பத்தை உடைத்து கொண்டுதான் நான் வெளியே வந்தேன் என்று அவர் சொல்லுவார். ജനിച്ചതേ വരൾച്ച പൊട്ടിക്കുന്ന അഭിഷേകമായിട്ടാ. நான் பிறக்கும் போதே ஸ்தோத்திரம் வறட்சியை உடைக்கிற அபிஷேகத்தோடு பிறந்தேன். ഇന്ന് രാത്രി ആ അഭിഷേകമുള്ള ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. இந்த இரவு அப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் உள்ளவர்கள் இதற்குள்ளே உண்டு. നീ പാടുമ്പോൾ വരൾച്ച മാറും. நீ பாடும்போது ஸ்தோத்திரம் பஞ்சம் மாறும். നിന്റെ ശബ്ദം വീഴുമ്പോൾ വരൾച്ച മാറും. உன் சத்தம் புறப்படும் போது அந்த வறட்சிகள் மாறும். അങ്ങനെ അനോയിന്റിംഗ് ഉള്ളവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ വാ ചലിപ്പിച്ച ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചേ. அப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் உள்ளவங்க இதுக்குள்ள இருந்தா வாயை திறந்து சத்தமா கத்துற அபிஷேகத்துல கொஞ்ச நேரம் துதிங்க பார்க்கலாம். ஓ ராபா, நான் வாயை திறந்தா பஞ்சம் மாறும், வறட்சி மாறும், செழிப்பு வரும். அப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் எனக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்றவங்க வாயை திறந்து ஆண்டவரை ஆராதிங்க. நன்றி, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஆமென். ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരികയാണ് യാക്കോബ്. இப்ப ஈசாக்கு மேல இருந்து வர்றதுதான் யாக்கோபு. യാക്കോബിന്റെ മേൽ വീണത് സ്വപ്നത്തിന്റെ അനോയിന്റിംഗ്. அந்த யாக்கோபு மேல விழுந்த அபிஷேகம் என்ன தெரியுமா? தரிசனத்தின் அபிஷேகம். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. ஹல்லேலூயா சத்தமா சொல்லுங்க. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ സ്വപ്നത്തിന്റെ അനോയിന്റിംഗ് ആണ്. இவன் மேல விழுந்த அபிஷேகம் சொப்பனம் அல்லாவிட்டால் தரிசனங்கள் பார்க்கிற அபிஷேகம். അതായത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നൊരു പകർച്ച, ഇസാക്കിൽ നിന്ന് യാക്കോബിലേക്ക് ഒരു പകർച്ച. ஆபிரகாமில் இருந்து ஈசாக்குக்கு மேல வந்தது, ஈசாக்கில் இருந்து சோதர யாக்கோபின் மேல வந்தது. ഇദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ அந்த 4வது யோசேப்புக்கு வரும்போது നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ நீங்க நல்ல கவனமா பாத்தீங்கன்னா ജോസഫ് രാജത്വമുള്ളവനായി മാറി. யோசேப்பு ராஜ்யத்துக்கு அதிபதியாய் மாறினார். ജോസഫ് ക്ഷാമം പൊട്ടിക്കുന്നവനായി മാറി. யோசேப்பு பஞ்சத்தை உடைக்கிறவனாய் மாறினான். ജോസഫ് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവനായി മാറി. யோசேப்பு சொப்பனத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணுகிறவனாய் மாறினான். ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ நல்ல தெளிவா சொன்னா കഴിഞ്ഞ 3 തലമുറയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ മേൽ വ്യാപരിച്ചത്, கடந்த 3 தலைமுறைகளாய் வாழ்ந்த முற்பிதாக்கள் மேலே வியாபரித்திருந்த அபிஷேகம் ഒരു പായ്ക്ക് പോലെ അവന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയാ. அப்படி ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி அவர் மேல வந்து விழுந்திருக்குது. ഇന്നലകളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കൃപാവരമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ, ஓ நேற்று வரை நீ ஒருவேளை ஒரே ஒரு கிருபாவரத்தோடு இருந்திருப்பாயானால் 13ഓളം കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മധുരയിൽ എഴുന്നേക്കാൻ പോകുകയാ. 13 கிருபை வரங்கள் நிரம்பினவர்கள் மதுரை பட்டணத்தில் எழும்ப போகிறீர்கள். ശക്തിയോടെ അക്കാരം അടിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. கையை തട്ടി വല്ലമേ കർത്തരെ ആരാധിங்க. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. കർത്തരെ ആരാധിங்க. കർത്തരെ ആരാധിക്കട്ടെ. കർത്തരെ വല്ലമേ ആരാധിங்க. ഈ രാത്രി കൃപാവരങ്ങളുടെ പുതപ്പ്, இந்த ராத்திரி கிருபா வரங்களுடைய போர்வை விழுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വീഴും. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல் இப்பொழுது வந்து விழுகிறது. எஸ் ஆமென். ஆமென். glory மகிமை. രക്തത്താൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ.
ரத்தத்தால் ஜெயம், ரத்தத்தால் ஜெயம். കൃപാവരങ്ങളാണ് ഒരു മൂവ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. பாருங்க, அந்த கிருபாவரங்கள் தான் மாற்றங்களை உண்டாக்குது. ഒരു കൃപാവരമുള്ള ഒരു ദൈവദാസിയോ ഒരു ദൈവദാസനോ ഒരു വിശ്വാസിയോ, ஒரு கிருபை வரமுள்ள ஊழியக்காரனோ ஒரு ஊழியக்காரியோ ஒரு விசுவாசியோ ഒരു പട്ടണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, ஒரு பட்டணத்துல இருந்தா ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ ആള് വരുന്നത് പോലെ അയാളെ തേടി ആള് വന്നോണ്ടേയിരിക്കും. ஆமா, மருத்துவமனைக்கு ஆட்கள் போறது மாதிரி அந்த ஆள் வீட்டுக்கு ஆட்கள் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. പൈശാചിക ശക്തികൾക്ക് അയാളെ ഭയമായിരിക്കും. பிசாசுகளுக்கு அவர்களை பார்த்தாலே நடுக்கம் பிடிக்கும். ഏത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവും അവന്റെ കണ്ണിന് വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കും. எங்க ஒளிஞ்சிருக்கிற காரியமோ அவருடைய கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிரும். I don't know, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ കേറിയ സമയം മുതൽ, எனக்கு தெரியாது, இந்த மேடையில நான் எழும்பி வந்த நேரம் முதல் കർത്താവ് എന്നോട് പറയുകയാ, கர்த்தர் இடத்துல சொல்லுகிறார், കൃപാവരങ്ങളുടെ പുതപ്പ് വീഴുന്ന രാത്രിയായിരിക്കും. கிருபா வரங்களின் போர்வை விழுகிற இரவுதான் இந்த இரவு என்று ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். നിങ്ങൾ എന്നോട് ചേർന്ന് 1-2 മിനിറ്റുകളൊന്ന് അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കാമോ? நீங்க என் கூட சேர்ந்து ஒரு 2-3 நிமிஷம் அந்நிய பாஷையில கர்த்தரை ஆராதிக்க முடியுமா? ஆராதிங்க. நல்ல வல்லவே கையை தட்டி அந்நிய பாஷையில. ஓ ரிபா தலா பரா ஷகதா ரபலபா, ஓ ரிபா தலா கபதுரா பலா ஷபல ரபலபலபா, ஓ ரிபா திகபல ருதரபடபல ஷந்தரபலபா. நல்ல கையை தட்டி வாய்களை திறந்து கர்த்தரை ஆவியில அந்நிய பாஷையில துதிக்கும்போது அந்த கிருபா வரங்கள் முழுமையாய் போர்வையாக உங்கள் மேல் வந்து விழுகிறது. எலியாவின் மேல் வந்து வர ரெட்டிப்பாய் என் மேல வேலமணி எலிசா விரும்பின போது அந்த போர்வை அவன் மேல் விழுந்தது போல இந்த ராத்திரி கிருபா வரங்களின் போர்வை உங்கள் மேல் வந்து விழுகிறது. கைகளை தட்டி அந்நிய பாஷையில ஓ ரபா தரா திபா ரக ஷபல ரபலபா உதரமன திக்ஷபல ரபா ஓடபல ஹந்தன் யாக்கபல ரபா. நன்றி அஸ்தன ஜானபந்தராதரா. ஓ நன்றி ஆவியானவரே. அப்ப அது സംഭവിച്ചിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി. அப்படிப்பட்ட காரியம் இன்னைக்கு இந்த இரவு கண்டிப்பா நடந்தே தீரும். അപ്പൊ ആ 4 ജനറേഷന് ശേഷമായിട്ട് 4 தலைமுறைக்கு பிற்பாடு ദൈവം തന്റെ ജനമായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെ, தேவன் தம்முடைய ஜனமா இருக்கிற இஸ்ரவேலை അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. அவருடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வர பூமியிலே ஒரு மனுஷனை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். നമുക്കറിയാം അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ജോസഫിനെ അറിയാത്ത ഒരു മിസ്രൈമിലെ ഭരണാധികാരി വരുന്നു. அதனுடைய சாராம்சம் உங்களுக்கு தெரியும். யோசேப்பை அறியாத ஒரு பார்வோன் தோன்றுகிறான். അയാൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ഈ ജനം വർദ്ധിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா? இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பெருகுகிறதை பார்க்கறான். അവരെ ഭയങ്കരമായി കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் பெருக பெருக அவர்களை ரொம்ப உபத்திரவப்படுத்த ஆரம்பிச்சான். പക്ഷേ വേദപുസ്തകം നന്നായിട്ട് അവിടെ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ஆனால் வேத வசனம் அங்கே தெளிவாய் சொல்லுகிறது, അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തും തോറും അവർ പെരുകാൻ തുടങ്ങി. அவர்களை ஒடுக்க 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 அவர்கள் பெருகிக் கொண்டே இருந்தார்கள். രാത്രി എവിടെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടോ, இந்த இரவு எந்த இடத்துல ஒடுக்கப்படுகிற அனுபவம் இருக்கோ അവിടെ പെരുപ്പം നിശ്ചയമായി നടന്നിരിക്കും. அங்கே நிச்சயமா ஒரு பெருக்கம் வந்தே தீரும். കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. கேரளாவில் வராத அநேக பிரச்சனைகள் தான் மற்ற மாநிலங்கள்ல வந்துகிட்டு இருக்கு. കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളും ഭയങ്കര സുരക്ഷിതം, സേഫ് ആണ്. கேரளாவில் பல மாவட்டங்கள் நல்ல பாதுகாப்புல இருக்கு. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം, விசேஷமா நான் இருக்கிற கோட்டயம், അവിടെ 39,000-ലധികം ആളുകൾ കൂടുന്ന സഭകളുണ്ട്. அங்க கிட்டத்தட்ட 39,000-40,000 ஆட்கள் கூடுகிற சபை இருக்கு. അവിടെ ഒന്നും ഒരു സുവിശേഷ വിരോധികളും ഇതുവരെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. அங்க சுவிசேஷ விரோதிகள் எழும்பி பிரச்சனை பண்ணவே இல்லை. പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ ചർച്ചകൾ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, அங்க சபைகள் வளர்ந்தாலும் അതിനേക്കാളും വളർച്ചയുള്ളത് കേരളം വിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാ. அதை காட்டில் அதிகமான வளர்ச்சி கேரளத்தை தாண்டின இடங்கள்ல தான். ആമേൻ പറയാമോ? ஆமென் சொல்லுங்க. കേരളത്തിലെ ചില സഭകളിൽ മാത്രമേ ആള് കൂടുതലുള്ളൂ. கேரளால பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது சில சபைகள்ல தான் நிறைய மக்கள் இருக்காங்க. എന്നാൽ പ്രശ്നമുള്ള കേരളം വിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ஆனா இந்த கேரளம் தாண்டி வரக்கூடிய பிரச்சனை நிறைந்ததான மாநிலங்கள்ல ആളുകൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. ஆட்கள் சபைகள்ல பெருகிட்டே இருக்காங்க. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വെളിപ്പാട് പറയാ. ராத்திரி நான் ஒரு வெளிப்பாடு சொல்கிறேன். സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെരുപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കഷ്ടപ്പെടലുണ്ട്. உண்மையை சொன்னா ஒரு பெருக்கம் வருவதற்கு முன்னாடி ஒரு பயங்கரமான ஒடுக்கம் நிச்சயமாய் உண்டு. ആരെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞോണോ? யாராவது நெருக்கத்தில் இருந்தா இன்னைக்கு ஆமென் சொல்லுங்க. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പെരുകാൻ ഒരു കഷ്ടം ആവശ്യമാണ്. ஏனென்றால் நீ பெருக வேண்டுமானால் உனக்கு ஒரு நெருக்கம் தேவை. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, நான் ஒரு விஷயம் வேதாகமத்தை வாசிக்கும் போது ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് நான் நல்லா ஜெபம் பண்ணிட்டு வேதத்தை வாசிச்சேன். പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. இப்படி ஜெபம் பண்ணேன். ദയവായിട്ട് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട. யாரும் அப்படி ஜெபம் பண்ணண்டா. കർത്താവേ ശത്രുക്കൾ വരണേ, ശത്രുക്കൾ വരണേ. ஆண்டவரே சத்துருக்கள் வரட்டும், சத்துருக்கள் வரட்டும். എന്റെ ഭാര്യ വന്ന് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ട് എന്നെ തട്ടി.
என் மனைவி என்கிட்ட வந்து ஜெபத்தை கேட்டுட்டு தோள்ல தட்டுனா, ഇപ്പൊ തന്നെ ധാരാളം പേരുണ്ട്, നീ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിച്ച് വരുത്തുന്നത്? இப்பவே ஏராள சத்துருக்கள் இருக்காங்க, மறுபடியும் ஜெபம் பண்ணி ஏன் நிறைய பேரை கூப்பிடுறீங்க? അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, நான் அவள் இடத்துல சொன்னேன், ഞാൻ ഇന്ന് വായിച്ച വാക്യം ഇതാണ്, நான் இன்னைக்கு வாசித்த வசனம் இதுதான், നിന്റെ ശത്രു ഒരു വഴിയായിട്ട് വരൂ, உன் சத்ரு உனக்கு விரோதமா ஒரு வழியா வருவான், 7 വഴിയായിട്ട് ചെയ്തോ, 7 வழியா ஓடிப்பான். അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക, அப்ப அவன் என்கிட்ட சொல்றா, ആ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് എന്തിനാ പിന്നെ ശത്രുക്കളെ വിളിക്കുന്നേ? அந்த வசனத்தை வாசிச்சுட்டு ஏன் மறுபடியும் சத்துருக்களை கூப்பிடுகிறீங்க? ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, വന്നിട്ട് പോവുകയാണ്, പുതുതായിട്ട് 6 വഴിയും കൂടെ തുറക്കൂ. ஊழியக்காரர் சொன்னாரு, இப்போ ஒரு வழிதான் இருக்குது, அவங்க வந்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா புதுசா 6 வழி எனக்கு திறந்துரும். ആമേൻ. അപ്പൊ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഓപ്പണിങ്ങിന് വേണ്ടിയാ. சில பிரச்சனைகள் உருவாகுறதுக்கு காரணமே நாம் எதிர்பாராத வழிகள் திறக்கப்படத்தான். അധികം പ്രശ്നമുള്ള ചിലർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു. അനേക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ചില നബറുകളോട് ആണ്ടവർ இந்த இரவு பேசுகிறார். നീ ആയുസ്സിൽ കാണാത്തൊരു പെരുപ്പം ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാ. உன் வாழ்க்கையிலே கண்டிராத ஒரு பெருக்கத்தை பார்க்க போறே. അവ അങ്ങനെയുള്ള ചിലരുടെ കയ്യിൽ ഒരു റിവൈവൽ മൂവ്മെന്റിനെ ദൈവം തരാൻ പോകുകയാ. அப்படிப்பட்ட சில நபர்கள் மேல எழுப்புதலின் கிரியைகளை கர்த்தர் ராத்திரி தரப்போகிறார். എത്ര പേർക്ക് ആ ദൂതിനെ ആമേൻ പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും? எத்தனை பேருக்கு இந்த வார்த்தையை ஆமென் சொல்லி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? അവർ പെരുകാൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் பெருக துவங்கினார்கள். ദൈവജനത്തിന്റെ പെരുപ്പത്തെ മാത്രം ആർക്കും തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. தேவ பிள்ளைகளுடைய பெருக்கத்தை எவரும் தடுக்கவே முடியாது. ദൈവം ഒരാളെ വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, தேவன் ஒரு நபரை உயர்த்த ஆரம்பித்து விட்டால், ദൈവം ഒരാൾക്ക് എക്സ്പാൻഡിങ് കൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, தேவன் ஒரு நபருக்கு விரிவாக்கத்தை கட்டளையிடும் போது, അയാളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. அவரை தடுத்து நிறுத்த உலகத்திலே எந்த சக்தியாலே முடியாது. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനത്തെ ഒരു അനോയിന്റിംഗ് വീഴാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இந்த ராத்திரி அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் இங்கே விழும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് റിലീസ് ആകട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் அது புறப்பட்டு வரட்டும். ആമേൻ. ஆமென். അങ്ങനെ ജനം ഭയങ്കരമായിട്ട് പെരുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, அப்படி ஜனங்கள் பயங்கரமா பெருக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. പിന്നെ അവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. மறுபடியும் உத்தரவுப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான். എന്നാൽ അവരുടെ നിലവിളി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ஆனால் அவருடைய கூக்குரல் பரலோகத்துக்கு சென்றபோது, ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട லேவி கோத்திரத்திலே உள்ள അമ്രാമിനെയും യോഖേബേത്തിനെയും സർവശക്തൻ സന്ദർശിച്ചു. அம்ராமையும் யோகபேத்தையும் கர்த்தர் சந்தித்தார். അങ്ങനെ ദൈവം അവർക്ക് ഒരു തലമുറയെ കൊടുത്തു. அப்படி அவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையை தேவன் கொடுத்தார். അവന്റെ പേരാണ് മോശ. அவனுடைய பேர் தான் மோசே. ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென் சொல்லுங்க. ജനിച്ചപ്പോഴേ സുന്ദരനായിരുന്നു. அவன் பிறக்கும் போதே அழகா இருந்தான். പക്ഷെ അവന്റെ ശബ്ദത്തിന് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ஆனா அவன் சத்தத்துக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. പണ്ട് ഞാൻ ദീർഘനാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டேன். அவர் இப்படி சொன்னாரு, ഈ കൊച്ചിങ്ങനെ കരയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ ഇങ്ങനെ വായി തട്ടുമായിരുന്നു. ஒருவேளை அந்த குழந்தை அழுகிறது மற்றவங்க யாரும் கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லி அவனுடைய தாயார் வாயில் அப்படியே தட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க. തട്ടി തട്ടി തട്ടിയാണ് അവൻ വിക്കനായെന്ന്. அப்படி அவ தட்டி தட்டி வளர்த்ததுனாலதான் அவன் விக்கனா மாறிட்டான், திக்குவாயனா மாறிட்டான். അങ്ങനെ ഒരു തെളിവുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. அப்படி ஒரு ஆதாரம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னது. പക്ഷെങ്കില് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഓൾറെഡി തടിച്ച നാ ഉള്ള ആളായിട്ടായിരിക്കും അയാളെ സൃഷ്ടിച്ചേ. இப்போ ஒருவேளை நான் இப்படி நினைக்கிறேன், மோசே வந்து பிறந்த போதே திக்குவாய் உள்ளவனா தான் பிறந்திருக்கான்னு நான் நினைக்கிறேன். നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും വിക്കുണ്ടെങ്കിൽ, உங்களுக்கு யாருக்காவது அப்படி திக்குவாய் இருந்தா, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് മാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട, அது மாற வேண்டும் என்று ஜெபிக்காதீங்க. ஆமென். നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറ. நல்ல அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഞാൻ പണ്ട് കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ച நான் அந்த ஆதி காலங்களில் ரொம்ப ஜெபம் பண்ணியிருக்கேன். കർത്താവേ, എനിക്കൊരു 2 അടി പൊക്കോടെ തരണോ. ஆண்டவர் எனக்கு 2 அடி உயரம் தாங்க. ഇച്ചിരി വയറ് വേണോ. கொஞ்சம் தொப்பையும் கொடுங்க. കാര്യം ഒരു സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി. ஒரு சென்டர் பாஸ்டரா, ஒரு தலைமை பாஸ்டரா இருக்குன்னா அதெல்லாம் வேணுமே. ഈ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ ഇച്ചിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് ഒരു പാസ്റ്റർ ആണെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷക്കുറവ് പോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് பிரசங்கம் பண்ண போகும்போது ஒரு சின்ன பையன மாதிரி இருக்கனால இது என்ன பாஸ்டர் அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கிறதுனால, അപ്പൊ ഞാൻ പൊക്കവും ചോദിച്ചു, വയറും ചോദിച്ചു. ஆண்டவர்ட்ட நான் ரொம்ப நாளா கேட்டேன், எனக்கு வளர்த்தியும் வேணும் தொப்பையும் வேணும். ഞാൻ 6 മാസം എന്നും ഡയറിയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. 6 மாதம் டைரியில் எழுதியிருந்த ஜெபக்குறிப்புக்காக நான் ஜெபித்தேன். പക്ഷെ ഇച്ചിരി പോലും പൊക്കം കൂടിയില്ല. ஆனா கொஞ்சம் கூட நான் வளரவே இல்லை. ആമേൻ. ஆமென். പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലൊരു പ്രവാചകൻ വന്നപ്പോൾ അയാൾ പറയാ, எங்க சர்ச்சில் சொத்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசி வந்தபோது அவர் சொல்றாரு, ഇത്രയും പൊക്കോ ഇത്രയും വണ്ണമുള്ള നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹം. இவ்வளவு உயரமும் இவ்வளவு குண்டா இருக்கிற உன்னை பயன்படுத்த தேவன் விரும்புகிறாரு. ആമേൻ. இது போதும். ഞാൻ അന്ന് തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് ആ പേജ് കീറിക്കളഞ്ഞു. அதன் பிற்பாடு அந்த எழுதி வச்ச அந்த பேப்பரை கிழிச்சு தூர போட்டுட்டேன். ആമേൻ. ஆமென்.
അപ്പൊ നമ്മുടെ നിറത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടരുത്. நம்முடைய கலரை நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டாம். ബലഹീനതകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടരുത്. பலகீனத்தை நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டாம். ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ച ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം. இதையெல்லாம் தெரிந்தேதான் தேவன் அழைத்திருக்கிறார். அவருக்கு மகிமை செலுத்தணும். ஆமென் ஆமென் ആമേൻ ஆமென். അവൻ ഓൾറെഡി വിക്കനായിരുന്നു. அவன் ஏற்கனவே திக்குவாயந்தான். അവൻ എട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടെട്ടെട്ടെട്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. 8 அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஏ 8 அப்படிம்பா. പക്ഷേങ്കില് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും കൃപയും അവന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. ஆனால் தேவனுடைய அன்பும் கிருபையும் அவன் மேல் இருந்தது. ആമേൻ ஆமென். 3 മാസം അവനെ അവർ ഒളിപ്പിച്ചെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നേ. 3 மாசம் அவனை ஒளித்து வைத்தார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവമാണ് അവനെ ഒളിപ്പിച്ചത്. நான் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவர் தான் அவனை ஒளிச்சு வச்சாரு. അവനെ ഒരു ഞാങ്ങണ പെട്ടകത്തിനകത്ത് നൈൽ നദി കൂടെ ഒഴുക്കി വിട്ടു. அவனை ஒரு நாணல் பெட்டியிலே வைத்து நைல் நதியிலே போட்டு விட்டார்கள். നൈൽ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്തിലെ ഒരു ജലദേവതയാ. நைல் நதி என்று சொல்வது எகிப்திலே ஒரு நதி தேவதை, ஜல தேவதை. അവിടെ പേര് ഹാപ്പി എന്നാണ്. ஹாப்பி. ഹാപ്പി அவளுடைய பேர் வந்து ஹாப்பி. അവരവളെ ജലദേവതയായിട്ട് ആരാധിക്കുക. அந்த எகிப்தியர்கள் அந்த நதியை ஜல தேவதையாக ஆராதிக்கிறார்கள். പക്ഷെ ആ ജലദേവതയുടെ മുകളിൽ കൂടെ 3 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ஆனா அந்த ஜல தேவதை என்று சொல்லப்படுகிற தெய்வத்துக்கு மேல 3 மாசம் வயசுள்ள ஒரு குழந்தை மிதந்துகிட்டு இருக்கு. ഒരു അഭിഷിക്തൻ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ஒரு வல்லமையுள்ள தேவ பிள்ளை பிறக்கும் போதே അവൻ പൈശാചിക ലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അവന്റെ സ്ഥാനം. பிசாசுடைய அதிகாரத்துக்கு மேலதான் அவனுடைய ஸ்தானம். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமாரலிலே சொல்லுங்க. ആമേൻ ஆமென். ദൈവം ഒരു അഭിഷിക്തനെ ജനിപ്പിക്കുമ്പോ തന്നെ ஒரு தேவ பிள்ளை, ஒரு வல்லமையான தேவ பிள்ளை ஆண்டவர் பிறக்க வைக்கும் போது അവൻ ഒന്നിന്റെ താഴെയല്ല, എല്ലാത്തിന്റെ മുകളിലാ. அவன் ஒருபோது கீழே இருப்பதில்லை, எல்லாவற்றுக்கும் மேலதான் இருப்பான். ആമേൻ ஆமென். ലോകത്തിൽ 7 പ്രധാന നദികളുണ്ട്. உலகத்துல 7 பிரதான ஆறுகள் உண்டு. ഈ 7 നദികളും ഭീകര നദികളാണ്. அந்த 7 நதிகளும் பயங்கரமான நதிகள். അതിലെ ഒരെണ്ണമാണ് ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദി എന്ന് പറയുന്നത്. அதுல மிக பிரதானமான ஒரு நதி தான் எகிப்தில் உள்ள நைல் நதி. ആ നദിക്കകത്ത് മുഴുവൻ ക്രൊക്കഡൈൽസ് ആണ്, മുതലകളുണ്ട്. அந்த நதிக்குள்ள என்ன விசேஷம் அப்படின்னா பயங்கரமான முதலைகள், கடினமான முதலைகள் இருக்கும். ഒരു ഭാഗത്ത്, ஒரு பகுதியில், குறிப்பிட்ட இடத்துல. അതിൽ കൂടെയാണ് ഇത് ഒഴുകി പോകുന്നത്. அந்த முதலைகள் இருக்கிற பகுதியில தான் அந்த நாணல் பெட்டி போகுது, மிதக்குது. പക്ഷെ ഒരു മുതലകളും മോശയെ തൊട്ടില്ല. ஆனா ஒரு முதலை கூட மோசையை தொடவே இல்லை. ആ പെട്ടകത്തെ കുത്തി മറിച്ചില്ല. அந்த பேழையை அப்படியே குத்தி தூக்கி போடல. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പെട്ടകത്തിൽ കിടക്കുന്നവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല. ஏன் அப்படின்னா அந்த பேழைக்குள்ள கிடக்கிறவன் சாதாரணமானவன் அல்ல. 2024 8ാമത്തെ മാസമായിട്ടോ, 2024 8வது മാസமான പിற்பாടും 9ാമത്തെ മാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മളോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, அதை தாண்டி 9வது மாசத்துக்குள்ள பிரவேசிச்சிருக்கிற நம்மை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், മരണകാരണവും അപകടകാരണവുമായത് പലതും നേരിട്ടിട്ടോ, பல தீமையும் ആപത്തും മരണക്കണ്ണികളും ഉനക്ക് വന്നപോതും നിന്നെ തൊടാതെ വഴിമാറിപ്പോയതിന്റെ കാര്യം, ഓ ഉന്നെ എന്ത തീയ ക്രിയകളും തൊടാமல் വിലകി പോക കാരണം ആരുടെ മേലും ഇല്ലാത്തൊരു വിളിയും അഭിഷേകവും നിങ്ങളുടെ മേലുള്ളത് കൊണ്ട്, മറ്റ എവരുടെ മേലും ഇല്ലാത്ത അழைപ്പും അഭിഷേകവും ഉങ്ക മേലെ ഇരിക്കുന്നതാ കാരണം. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ ചിലർ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. இந்த இரவு அப்படிப்பட்ட விசேஷமானவர்கள் இதற்குள்ள இருக்கிறீங்க. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചിലരെ തൊട്ടോണ്ട് ഇടപെടുകയാ. ഓ அப்படி சில நபர்களை தொட்டு ஆண்டவர் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். നീ തകർന്നു പോകാതിരുന്നത്, നീ ഉടൈந்து നൊരുങ്ങി പോകാமல் ഇരുന്നത് നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന അസാധാരണ വിളിയാണ്. ഓ മേലെ இருக்கிற അസാധാരണமான അழைப்பு. ആ വിളി അകത്തുള്ളവർ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. அந்த அழைப்பு இருக்கிறவங்க சத்தமா வல்லமையா கர்த்தரை துதிங்க ஆவியில. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാകുന്നു, இங்கிருந்து நான் ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு நல்ல ஆவியில ஏவுதல் தெரியுது. ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തിന്റെ വിളിയുള്ള ചിലർ ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. விசேஷித்த அழைப்புள்ள நபர்கள் இதற்குள்ள இருக்கிறீர்கள். ഒരു പൈശാചിക ലോകത്തിന് നിന്നെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ஒரு பிசாசு, எந்த பிசாசின் வல்லமைகளோ உன்னை தடை பண்ணி கட்டி வைக்க முடியாது. Come on, അന്യഭാഷകളിൽ ஓ ரிபாதாலபா ശാലബാരദാര ஆமென் ஆமென் ஆமென். எந்த சக்தி உன்னை தடை பண்ண முடியாது. ശബാലദര ഗസിയാന്തരാദര. Thank you Jesus, thank you Jesus. രക്തത്താൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ. ரத்தம் செய்யும், ரத்தம் செய்யும். അവൻ ഒഴുകി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത്, அவன் அப்படியே மிதந்து போகும்போது ഒരു പോഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുതലകളുടെ ശല്യമില്ല. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி தாண்டியாச்சுன்னா பிறகு முதலைகள் இருக்காது. അതൊരു വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നദിയാണ്, പക്ഷെ അതിനൊരു ശാഖയുണ്ട്. பாருங்க, அது ஒரு விரிவான நதி தான், ஆனாலும் அதுல சில கிளைகள் உண்டு. ആ ശാഖയിലേക്ക് മോശയുടെ പെട്ടകം കയറുക. அந்த குறிப்பிட்ட அந்த சால், அந்த பிரிவு வழியாக மோசேயுடைய பேழை நாணல் பெட்டி போகுது. നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരും ഇല്ലേലും എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുവാൻ ദൈവം കൂടെയുണ്ട്. உன்னை கட்டுப்பாடு பண்ண நடத்த யாரும் உன் கூட இல்லனாலும் சரியான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஆண்டவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். ஆமென்.
ആമേൻ. പാസ്റ്റർ, നോഹയുടെ പെട്ടകത്തിന് തുഴയില്ല, യമഹയുടെ എഞ്ചിനില്ല, പക്ഷെ அது இങ്ങനെ ஒழுகிக்கொண்டிருக்கும். பாருங்க, நோவாவுடைய பேழையை பாருங்க, அதை கட்டுப்பாடு பண்ண எதுவுமே இல்லை. யமகாவுக்கு இன்ஜினும் கிடையாது, துடுப்பு போட யாரும் இல்லை. ஆனா ஆண்டவர் கரெக்டா அதை கொண்டு போறாரு, பாத்தீங்களா? ஆமென், ஆமென், ஆமென். നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? എത്ര പേര് വിശ്വസിக்கிறீங்க? മോശയുടെ അമ്മ കരഞ്ഞോണ്ടല്ല മോനെ പെട്ടകത്തിൽ വെച്ച് ഒഴുക്കി വിട്ടേ. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, விசுவாசிங்க. மோசேயுடைய தாயார் அழுதுகிட்டே அவன் பேழையை கொண்டு வந்து அந்த ஆத்துல போடல. ஆமென், ஆமென். ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് പറയാം. நான் ஒரு வெளிப்பாடு சொல்றேன். കൊച്ചിനെ കടത്തിയിട്ട് அந்த பிள்ளையை அப்படி நாளல் பெட்டியில வச்சிட்டு പെട്ടകത്തെ തട്ടി വിടുമ്പോൾ அப்படி தட்டி விடும்போது മോശയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് എന്തുവായിരിക്കും അറിയാവോ? மோசேக்கு அம்மா என்ன சொல்லிருப்பா தெரியுமா? പോടാ കൊട്ടാരത്തിലോട്ട് போ, அரண்மனையை பார்த்து போன்னு சொல்லிருப்பா. വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ രാമേൻ പറ. விசுவாசம் இருந்தா ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க. നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തു പ്രവചിക്കുന്നോ അതാണ് അവരുടെ മേൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து என்ன தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறீர்களோ அது அப்படியே உங்களுக்கு நடக்கும். ആമേൻ പറ. ஆமேன் சொல்லுங்க. ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി പറയാ, പൊക്കോ. பிள்ளையை பார்த்து அவ சொல்ற, போ, பார்வனுடைய அரண்மனை பார்த்து போ. ആമേൻ, ஆமேன். ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ஒரு காரியம் சொல்றேன். ഈ കൂടാരത്തിന്റെ വാതുക്കൽ നിന്ന് കൊട്ടാരം കാണുന്നവരാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ. அதாவது அவங்க இருக்கிற கூடாரத்தினுடைய வாசல்ல நின்று கொண்டு அந்த எகிப்தின் அரண்மனையை பார்க்கறவங்க தான் இஸ்ரவேலர்கள். അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, அவங்களுக்கு அந்த அரண்மனைக்கு போகவே முடியாது. പക്ഷെ കൊട്ടാരം കാണാം. ஆனா அரண்மனையை பார்த்தா தெரியும். പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ஒருவேளை அடிக்கடி விரும்பி இருக்கலாம், എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ കൊട്ടാരം, சே இந்த அரண்மனை எவ்வளவு அழகா இருக்குது, ഇതിന്റെ അകത്തൊന്ന് കേറിയിരുന്നെങ്കിൽ, சே இதுக்குள்ள ஒண்ணு போயிருந்தா ആഗ്രഹമുള്ളവർ നന്നായിട്ട് நல்லா இருந்திருக்குமே. அப்படி விரும்புறவங்க எத்தனை பேரு? കൊട്ടാരത്തിൽ കയറാനല്ല, அரண்மனைக்குள்ள போகிறதுக்கு இல்ல, ഇപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടി ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, இப்பொழுது இருக்கிற சூழ்நிலையை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமா மேல வரணும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க? ആമേൻ. எஸ். ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല കാറുണ്ട്, இப்போ ஒரு நல்ல கார் இருக்கு അല്ലേ? എന്നാൽ ഒരു ബെൻസ് പോകുമ്പോൾ തന്നതിനായിട്ട് ആമേ. ஆண்டவரே, ஒரு பென்ஸ் கார் அந்த வழியே போகும்போது இது எனக்கு தந்ததுனால நன்றின்னு சொல்றதுக்கு தப்பு இல்லை. ஆமென். അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, இருக்கிறதுல இருந்து மேலானது. ആമേൻ. കർത്താവേ, 2 ബസ് തന്നതിനായി സ്തോത്രം. ஆண்டவரே, 2 பஸ் கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். ഈ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയിപ്പിക്കുന്നത്. இந்த விருப்பம் தான், உள்ளத்துல இருக்கிற விருப்பம் தான் எல்லாம் நம்ம வாயில சொல்ல வைக்குது. ഈ സഹോദരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി. ஒருவேளை இந்த சகோதரிக்கு விருப்பம் இருந்திருக்கலாம், எப்படியாவது அந்த அரண்மனைக்கு போய் சேரணுமே. 100% നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, 100% நடக்க வாய்ப்பே இல்லை. പക്ഷെ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ஆனால் அவள் விரும்பி இருந்தாள். ആമേൻ. അവൾ ആഗ്രഹിച്ച ആഗ്രഹത്തെ തന്റെ ആൺ തലമുറയിലൂടെ ദൈവം സാധിപ്പിക്കുകയാ. அவ எதை விரும்பினாளோ அதை தன்னுடைய ஆண் மகன் மூலமாக சாதித்து காட்டினாள். ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി മാതാപിതാക്കളോട് പറയാം, இந்த இரவு பெற்றோர்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், നീ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് നിന്റെ തലമുറകളിലൂടെ നീ കണ്ടിരിക്കും. நீ என்ன விரும்புகிறாயோ அதை உன் பிள்ளைகள் மூலமாக நீ கண்டிப்பா பாப்ப. ഇന്ന് രാത്രി അതൊരു പ്രവചനമായി ചിലരുടെ മേൽ ഇടുകയാ. இந்த இரவு அது தீர்க்க தரிசனமாய் சிலர் மீது வந்து விழுகிறது. നീ വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടത് നിന്റെ തലമുറകളിലൂടെ നീ അനുഭവിച്ചിരിക്കും. நீ விசுவாசத்தால பார்த்தது உன் பிள்ளைகள் மூலமாக நீ அனுபவிக்க போற. ദൈവനോട് പറയുന്നു, വിത്തിൻ ഡേയ്സുകളുടെ അകത്ത് ചിലർ അത് അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാ. ஆவியானவர் தீர்க்கதரிசனமா சொல்கிறார், கொஞ்ச நாளைக்குள்ளே அது நடக்க போகுது. വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ചില ദിവസങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ചിലർ അത് അനുഭവിക്കുമെന്ന് ആത്മാവിനോട് പ്രവചിക്കാൻ പറയുകയാ. விரல்ல எண்ணுகிற நாட்களுக்குள்ளாக இதில் இருக்கிற சில நபர்கள் அதை அனுபவிக்க போகிறீங்கன்னு ஆவியானவர் தீர்க்க தரிசனமாய் உறுதியாய் சொல்கிறார். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് സ്വീകരിക്കുക. இயேசுவின் நாமத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. ஆமென். ആമേൻ. ஆமென். നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കണ്ടുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனைகள் வருவதற்கு சில நபர்களை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ഇങ്ങനെ പറയാം, റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്. சரியான நபர், சரியான இடம். അതെ, ആരാണെന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല. அது யார் வருவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്ത ചില ആളുകളുണ്ട്. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில திருப்பத்தை கொண்டு வர தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சில நபர்கள் உண்டு. 2024 ഒമ്പതാമത്തെ മാസത്തിന്റെ ഈ ഫ്രൈഡേ രാത്രിയില് കർത്താവ് ഇടപെടുകയാ. 2024 ഒമ്പതാவது മാസം இந்த ராத்திரி வெள்ளிக்கிழமை ஆவியானவர் இடைபடுகிறார். ഈ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗിൽ ദൈവം ഇടപെടുകയാ. அந்த சனிக்கிழமை அதிகாலையில் ஆவியானவர் இடைபடுகிறார். നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ തിരിക്കുന്ന ചിലരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുക. உங்களுடைய வாழ்க்கையில திருப்பத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய சில நபர்களை நீங்கள் சந்திக்க போகிறீங்க.
എത്ര പേർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു? എത്ര പേർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമായി സന്തോഷപ്പെட முடியுது? മகிழ்ச்சி. നിന്റെ ലൈഫിനെ തിരിക്കുന്ന ചിലരെ ദൈവം കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുകയാ. உன்னுடைய வாழ்க்கையை திருப்பக்கூடிய சில நபர்களை நீ சந்திக்க போற. ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു. நான் திரும்ப திரும்ப ஆவியிலே சொல்கிறேன். നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ തിരിക്കുന്ന ചിലരെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാ. உங்க வாழ்க்கையில திருப்பத்தை கொண்டு வருகிற சில நபர்களை உங்கள் பக்கத்துல கர்த்தர் கொண்டு வந்து சேர்க்க போறாரு, இணைக்க போறாரு, சந்திக்க போறீங்க. ഈ 9ഉം 10ഉം മാസം അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാ. 9வது மாசம் 10வது மாசம் அது நடக்க போகுது. കേൾക്കുന്നവർ നന്നായിട്ട് അതിന് ആമേൻ പറയട്ടെ. കേൾക്കുന്നവங்க அதை ஏற்றுக்கொண்டு நல்ல ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ, நீங்க எவ்வளவாய் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களோ അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അത് ഡെലിവറൻസ് ആയിട്ട് മാറും. அவ்வளவாய் அதுல பெரிய மாற்றம் 100 மடங்கு സംഭവിക്കും. ആ കണ്ണാടി തട്ടി ബാക്കിൽ ആ വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രദർ ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റതാണ്. ആരാ? കണ്ണാടി പോട്ട് വെള്ള ചട്ട തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. நீங்க எளிமையில் இல்லைங்க. ഇത് നീ പിടിച്ചോണ്ടേ പോകാവൂ. இந்த வாக்கு தத்தத்தை நீ பிடிச்சிட்டு தான் போகணும். നിന്റെ ലൈഫ് തിരിയാൻ പോകുന്നെന്ന് കർത്താവ് ഇടപെടുന്നു. உன் வாழ்க்கையில திருப்பம் வரப்போகுதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். നിന്റെ ലൈഫിനെ തിരിക്കുന്ന ചില കണ്ടുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. உன் வாழ்க்கையில திருப்பத்தை உண்டு பண்ணுகிற சில நபர்களை நீ சந்திக்க போகிறதை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നവന്റെ ആത്മാവ് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ. ஒளிந்து மறைந்திருக்கிறதை வெளிப்படுத்துகிறவர் இறங்கி வந்துதான் உனக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். കർത്താവ് എന്നോട് ഇന്ന് രാത്രി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ஆவியானவர் உறுதியாய் சொல்லுகிறார். ഇത് മോശയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இங்கே மோசேயுடைய சரித்திரம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது, അതുപോലെ ഒരാളായി ദൈവം നിന്നെ വേർതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. அதே போல ஒரு நபராய் உன்னை வேறுபிரிக்க தேவன் விரும்புகிறார். ഈ രാത്രി ആ ദൂതനെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ പതിപ്പിക്കുകയാണ്. இந்த இரவு அந்த செய்தியை உங்க மேல நான் ஆழமாய் பதிக்கிறேன். വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കൈതട്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസിக்கிறவங்க கையை தட்டி கர்த்தரை துதிச்சிட்டே இருங்க. ഇന്ന് രാത്രി റൈറ്റ് പേഴ്സൺസുമായിട്ട് ദൈവം ചിലരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. இந்த இரவு சரியான நபர்களோடு தேவன் இணைக்க போகிறார். ആമേൻ 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 ആമേൻ. ബാത്റൂമിലെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ വാഷ്റൂമിൽ കുളിച്ച ശീലമുള്ള കുമാരിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം, ഇന്നും പുഴവക്കത്ത് കുളിക്കണോ. வீட்டுல குளிரூம் இருக்குது, எல்லா வசதியும் இருக்கு, ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு. வீட்டிலேயே குளிக்கக்கூடியவளுக்கு திடீர்னு ஒரு ஆசை, இன்னைக்கு ஆத்துல போய் குளிப்போம். ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവം. அந்த விருப்பத்தை அவளுக்குள்ள கொண்டு வந்ததே ஆண்டவர் தானே. ആമേൻ ஆமென். ഞങ്ങളുടെ ട്രിവാൻഡ്രം അറിയാം അല്ല ബസ്, ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി. நான் திருவனந்தபுரத்துக்கு ஒரு கூட்டத்துக்கு போனேன். കോട്ടയം ടു ട്രിവാൻഡ്രം 4 മണിക്കൂറാ. கோட்டயத்திலிருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு 4 மணி நேரம். അവിടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് പകലത്തെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടി വരിക. அந்த பிரசங்கம் முடிச்சிட்டு பகல்ல முடிச்சிட்டு நாங்க வேகமா வரோம். ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ചായ കുടിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. பிரதர்ட்ட சொன்னேன், டீ குடிக்கணும் போல ஒரு டீ கடையில் நிப்பாட்ட சொன்னேன். ഞങ്ങൾ അവിടെ ടീ കുടിക്കാൻ കയറി. நாங்க அங்க டீ குடிக்க போய் உட்கார்ந்தோம். എനിക്ക് ആ പരിചയമില്ലാത്തവരെ കണ്ടാലും ഞാൻ ചിരിക്കും. எனக்கு ஒரு பழக்கம் என்னன்னா, எனக்கு பழக்கம் இல்லாத ஆட்களை பார்த்தாலும் நான் சிரிப்பேன். അപ്പൊ അവര് ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. ஏன்னா அவங்க சிரிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியா பேசிடலாம். ആമേൻ ஆமென். നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടൊരു ഹല്ലേലൂയ പറ. நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്ന ആളെ നോക്കി ഞാൻ ചിരിച്ചു, അയാൾ എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു. என் முன்னால வந்திருந்த நபரை பார்த்து நானும் சிரிச்சேன், அவரும் என்னை பார்த்து சிரித்தார். അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, രഞ്ജിത്ത് പാസ്റ്റർ ആണോ? அவர் அங்கிருந்து எழும்பி வந்து என்னை பார்த்து கேட்டார், நீங்க ரஞ்சித் பாஸ்டரா? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് പാസ്റ്ററാ. ஆமா நான் ரஞ்சித் பாஸ்டர் தான். ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒത്തിരി പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന, நான் யூடியூப்ல உங்க பிரசங்கம் நிறைய கேட்டிருக்கேன். എനിക്ക് പാസ്റ്റർ ഇഷ്ടമാ. எனக்கு பாஸ்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். എന്നിട്ട് പുള്ളി അവിടെ പോയിരുന്നു. சொல்லிட்டு அங்க போய் உட்காந்துட்டாரு. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു, സ്നാക്സും കഴിച്ചിട്ട് പതിയെ കൗണ്ടറിൽ ചെന്നപ്പോൾ, நான் அந்த டீ அந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அந்த காசு கவுண்டர்ல போன போது, അദ്ദേഹം എനിക്ക് മുമ്പേ പോയായിരുന്നു. அவர் எனக்கு முன்னாடியே போனாரு. അവിടെ ചെന്നപ്പോ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് പറയാം, അയാൾ കാശ് തന്നായിരുന്നു. அங்க போகும்போது கவுண்டர்ல இருந்து ஆள் சொன்னாரு, அவர் ஏற்கனவே காசு கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு. നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചാൽ കാശ് പോലും കൊടുക്കണ്ട. நல்லா சிரிச்சா காசு கூட கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോ അയാൾ പോയിട്ടില്ല. நான் வெளியே போனபோது அவர் போகல, அங்கதான் நின்னாரு. അയാൾ വന്ന വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുക. அவர் வந்த வாகனத்துல உட்கார்ந்து இருந்தாரு. ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്ന ഉടനെ അയാൾ എന്നെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കാറെ കയറാവോന്ന് ചോദിച്ചു. ஆமா நான் வெளியே போன உடனே அவர் கார் கதவை திறந்துட்டு உள்ள வரலாமான்னு கேட்டாரு. ഞാൻ 1-2 ആവശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോന്ന് ചോദിച്ചു. நான் ஒரு சில தேவையோடு நிக்கிறேன், எனக்காக ஜெபிப்பீங்களான்னு சொன்னாரு. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சேன். കർത്താവ് എന്നോട് 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ஆண்டவர் என்கிட்ட 3 காரியம் சொன்னாரு. അയാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. அவர் ரொம்ப அழ ஆரம்பிச்சிட்டாரு. അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവം സംസാരിച്ചത്. அவருக்கு தேவையானதை தான் ஆவியானவர் அங்க பேசினாரு. അയാൾ എനിക്ക് കൈ തന്നു. அவர் எனக்கு கை கொடுத்தாரு. എന്നിട്ട് എന്റെ നമ്പർ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങി. என் நம்பர் அவர் வாங்கினாரு. എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാ, ഞാൻ വിളിക്കും വരത്തില്ലെന്ന് പറയരുത്. நான் இடையில கூப்பிடுவேன், நீங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. ആ വിളി മസ്കറ്റിന്റെ വിളിയായിരുന്നു. அவர் அழைத்தது மஸ்கட் தேசத்துக்கு என்னை அழைத்தார். ചായക്കടയെ വെച്ചാ മസ്കറ്റ് തുറന്നേ. சாய டீ கடையில வச்சுதான் மஸ்கட் தேசத்துக்கு போகக்கூடிய வழி திறந்தது. ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க.
നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഡിസൈൻ. நம்முடைய நினைவுகள் போல அல்ல தேவனுடைய திட்டம். റൈറ്റ് പേഴ്സൺസുമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യും. சரியான நபர்களோடு தேவன் நம்மை இணைப்பார். നീ കേട്ട പ്രവചനത്തെ നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് പോലും പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും. உனக்கு ஆண்டவர் சொன்ன தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேற்ற உனக்கு சற்று பழக்கமே இல்லாத நபரை உன்கிட்ட கர்த்தர் கொண்டு வந்து சேர்ப்பாரு. ഞാൻ പറയുന്നു, വിശ്വസിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ അത് റിലീസാ. நான் சொல்லுகிறேன், நீங்க இன்னைக்கு விசுவாசிச்சீங்கன்னா இந்த நிமிஷத்துல இருந்து அது புறப்பட்டு வர ஆரம்பிக்குது உங்க மேல. എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? கையை வைத்து எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? ആമേൻ. ஆமென். ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். കുമാരി വന്ന് കുളിക്കുകയാണ്. இளவரசி வந்து குளிக்கிறா. പെട്ടക ഒഴുകി വരിക. அந்த நாணல் பெட்டி வருது, அப்படியே மிதந்து வருது. തോഴിമാരി ചെന്ന് അത് എടുത്തോണ്ട് വരിക. அவருடைய தோழிகள் போய் அதை எடுத்துட்டு வராங்க. നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ളവരാന്ന് എനിക്കറിയാം. நீங்க இதை நல்லா கேட்டிருக்கீங்க, நிறைய எனக்கு தெரியும். എന്നാൽ ഈ പെട്ടകം അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. அந்த நாணல் பெட்டியை திறக்கிறா. ഈ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലോട്ട് എടുക്കുക. அந்த குழந்தையை கையில எடுக்கிறா. തോഴിമാരെടുത്തപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. அந்த தோழிகள் எடுத்த போது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. പക്ഷെ കുമാരിയുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ஆனா இளவரசி கையில கொடுக்கும்போது കുമാരിയുടെ കയ്യിലോട്ട് കുഞ്ഞ് കയറി കരണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അടി അടിച്ചു. பாருங்க, அந்த இளவரசி கையில அந்த குழந்தை எடுத்த உடனே அவளுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி மாதிரி உண்டாயிட்டு. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പാടി പറയാറുണ്ട്. நான் அந்த வெளிப்பாட்டுல அடிக்கடி இதை சொல்லுவேன். 3 മാസേ പ്രായമുള്ളെങ്കിലും 3 மாசம் தான் அவனுக்கு வயசு இருக்கு அப்படின்னா ഭൂതത്തെ ഇളക്കുന്ന മിനിസ്ട്രിയാ. பிசாசை அசைக்கக்கூடியதான ஊழியம், பிசாசுகளை துரத்தக்கூடிய ஊழியம். വിശ്വസിക്കുന്ന രാമൻ പറയാമോ? 3 மாச குழந்தை. ആമേൻ. ஆமென். ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടത്തില്ല. அப்படி இல்லனா இவனுக்கு அரண்மனைக்கு போக வழி திறக்காது. കുമാരിയുടെ ദേഹത്ത് നിൽക്കുന്ന ദുരാത്മാവിനെ ഇളക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മേലുണ്ട്. அந்த இளவரசி மேல இருக்கிற அசுத்த ஆவியை விரட்டுகிற அபிஷேகம் அந்த 3 மாச குழந்தை மோசைக்குள்ள இருக்கு. ഞാൻ ഒരു പ്രവചനം പിന്നെയും പറയാം. தீர்க்கதரிசனம் பிறகு சொல்றேன். ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്ന തലമുറകൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കും. இனி பிறக்க போகிற பிள்ளைகள், குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே அபிஷேகத்தோட பிறப்பாங்க. അവർ ചിരിക്കുമ്പോൾ പൈശാചിക ലോകം വിറയ്ക്കും. அவர்கள் சிரிக்கும் போது பிசாசு உலகம் நடுங்கும். കേൾക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് അതിന് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റും? எத்தனை பேர் அதற்கு ஆமென் சொல்ல முடியும்? ആമേൻ. ஆமென். ആ കുഞ്ഞു മുഖാന്തരം அந்த குழந்தையினால അവന് പാല് കൊടുക്കേണ്ടതിനായി அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാകുക. அவனுடைய தாயாருக்கும் அரண்மனைக்கு ஒரு ஆரம்பம் வரக்கூடிய வழி திறக்கு. ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. എത്ര നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ആഗ്രഹിച്ചാന്നറിയോ ഇത്? எத்தனை நாளுக்கு முன்னால அவனுடைய தாயார் அதை விரும்பினா தெரியுமா? കണ്ടോ, അവൻ അവൾക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കുക. இந்த மோசை வந்தது மட்டுமில்ல, தாயாருக்கும் வர்றதுக்கு வழியை திறந்து கொடுக்கிறான். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് 100% നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കാം. ஒருவேளை நீங்க விரும்பினது 100% நடக்கக்கூடிய காரியமா இருக்கலாம். ഞാൻ പറയുന്നു, വല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% നടക്കാത്ത കാര്യമേ ആഗ്രഹിക്കാവൂ. நம்ம வாழ்க்கையில விரும்பணும் அப்படின்னா 100% நடக்கக்கூடாத காரியத்தை தான் விரும்பணும். തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് പറയാമോ? பக்கத்துல இருக்கிற ஆளை பார்த்து சொல்ல முடியுமா? 100% നടക്കാത്ത കാര്യം ആഗ്രഹിക്കണം. 100% നടക്കவே கூடாத காரியத்தை விரும்புங்கன்னு சொல்லுங்க. 100% നടക്കാത്ത കാര്യം ആഗ്രഹിക്കണം. ஆகிரேக சொல்ல மாட்டீங்களா? ആമേൻ. ആമേൻ. நடக்க வாய்ப்பே இல்லைன்ற காரியத்தை விரும்பணும். ഞാൻ പറയുന്നതിന് എതിര് പറയണം. நான் சொல்றதுக்கு எதிரா சொல்லணும். നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കത്തില്ല. நீங்க விரும்புகிற காரியம் நடக்காது. எஸ் റൈറ്റ്. 100% നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, പക്ഷെ നടത്തുന്നവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. 100% நடக்க வாய்ப்பே இல்லை, ஆனா நடத்துகிறவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ആമേൻ. എനിക്കൊരു കാറ് വേണം. எனக்கு ஒரு கார் வேணும். അപ്പൊ എന്നോടൊരു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ദൈവം നിനക്കൊരു കാറ് തരാൻ പോവാ. என்கிட்ட ஒரு தீர்க்கதரிசி சொன்னாரு, ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு கார் கொடுக்க போறாரு. അപ്പൊ ഞാൻ 2007-2008 സമയം 2007 2008 நினைக்கிறேன். ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു, 4 കസേര എടുത്തു, 2 ഫ്രണ്ടിലും 2 പുറകിലും ഇട്ടു. நான் வீட்டுல வேகமா போனேன், 4 சேர் எடுத்தேன், முன்னால 2 சேர் பின்னால 2 சேர் போட்டேன். എന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മയെ പിടിച്ച് ഫ്രണ്ടിലിരുത്തി, என் அம்மாவை கூட்டி முன்னால உட்கார வச்சேன். പപ്പയെ ഇളയ പെങ്ങളെ പിടിച്ച് ബാക്കിൽ വരുത്തി. என்னுடைய தகப்பனாரையும் என்னுடைய சகோதரியும் கூட்டி பின்னால உட்கார வச்சேன். എന്നോട് അമ്മ ചോദിച്ചു, നീ എന്നെ എടുക്കുവാന്ന് ചോദിച്ചു. என் தாயார் என்னை பார்த்து கேட்டாங்க, என்னடா செய்யற அப்படின்னு. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാർ ഓടിക്കാൻ പോവാ. நான் சொன்னேன், கார் ஓட்ட போறேன். ഞാൻ കസേര കയറിയിരുന്നു, சேர்ல ஏறி உட்கார்ந்தாச்சு, ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി, ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു, திடீர்னு இடையில சொன்னேன், 60 കയറ്റാൻ പോവാ, പിടിച്ചിരുന്നോണോന്ന് പറഞ്ഞു. ஆமா, வண்டி 60ல ஏற போகுது, நல்லா பிடிச்சு உட்காந்துக்காங்க. അമ്മ എന്റെ തോളയിൽ അടിച്ചു. அம்மா என் தோல்ல வேகமா தட்டுனாங்க. പക്ഷെങ്കില് 2007 തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാറ് ലഭിച്ചു. அந்த 2008 கர்த்தர் காரை கொடுத்தார். ശക്തിയോടൊരു ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? சத்தம் ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. നിങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നോ
நீங்க எதை விசுவாசிக்கிறீர்களோ 100% நடക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യം വിശ്വസിക്കണം. 100% നടക്ക വായ്പില്ലാത്ത കാര്യத்தையே நீங்க எதிர்பார்க்கணும், விரும்பணும். നിങ്ങളുടെ കാശ് കാണത്തില്ലായിരിക്കാം, ஒருவேளை உங்க கையில காசு இல்லாம இருக்கலாம், സാധ്യതകളില്ലായിരിക്കാം, சூழ்நிலை சாதகமா இல்லாம இருக்கலாம். പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും. ஆனா நீங்கள் விசுவாசித்தால் நிச்சயமா சூழ்நிலை உருவாக்க முடியும். ആമേൻ, ஆமென். എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന്. நான் எதுக்காக இதை சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியாது. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ஆனால் இந்த இரவு அதை விரும்பி வந்த அநேகர் இதற்குள்ளே உண்டு. ഈ മെസ്സേജ് ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ മെസ്സേജ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. எனக்கு நல்லா புரியுது, இது ஒரு தீர்க்க தரிசனமான செய்தி. നീ ചിന്തിക്കാത്തത് ചിലത് ദൈവം നിന്റെ ഈ തരാൻ പോകുകയാ. ஓ, நீ நினைத்திராத அநேக காரியங்களை உனக்கு தரப்போகிறார். ஆமென். നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറ. நல்ல ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റിമണിയോടെ പറയാം. 2004 എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ ദുബൈയിൽ അയക്കാൻ പോവാന്ന്. 2004 என்னை பார்த்து ஒருத்தர் சொன்னார், உன்னை நான் துபாய்க்கு அனுப்ப போறேன். ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു പേപ്പർ കീറിയിട്ട് நான் வீட்டுல போய் ஒரு பேப்பரை கிழிச்செடுத்து അത് പ്ലെയിൻ ആക്കി அதை விமானமா உருவாக்கினேன். എന്നിട്ട് എന്റെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അതിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. என்னுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டா, சின்ன போட்டாவா அந்த விமானத்துல ஒட்டி வச்சேன். ഞാൻ വീട്ടിൽ കൂടെ പറപ്പിക്കുക. அப்படியே வீட்டுக்குள்ள அப்படியே விடுறேன், வேகமா எரியறேன். നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ? நல்ல அல்லேலூயா சொல்லுங்க. എന്റെ അമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാന്നറിയാമോ? எங்க அம்மா வந்து என்னை பார்த்து என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? നിനക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് നിന്റെ കുഞ്ഞുകളി മാറിയില്ലല്ലേ? உனக்கு இவ்வளவு வயசான பிறகும் இந்த சிறுபிள்ளத்தனம் மாறலையா அப்படின்னாங்க. ആമേൻ, ஆமென். ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ തോളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മകൻ ദുബൈക്ക് പോവുക, യൂറോപ്പിന് പോവുക, US പോവുക. என் தாயாருடைய தோளை சேர்ந்து பிடிச்சிட்டு சொன்னேன், உங்க மகன் ஐரோப்பா போறாரு, அமெரிக்கா போறாரு, பல வெளிநாடுகளுக்கு போறாருன்னு சொன்னேன். ആമേൻ, ஆமென். നമ്മൾക്ക് പ്രവചനം കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ? நமக்கும் தீர்க்க தரிசனம் கேட்க ரொம்ப ஆசை தானே. എന്നാൽ പ്രവചനത്തിന് വേണ്ടി ചുവട് വെക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്? ஆனால் அந்த கேட்ட தீர்க்க தரிசனுக்காக ஒரு அடி முன்னால வைக்க எத்தனை பேருக்கு விருப்பம்? ஆமென். ആളുകൾക്ക് അത് പൊട്ടത്തരമായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം, ஒருவேளை மற்ற மனிதர்களுக்கு அதை பைத்தியமா தோன்றலாம். പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചുവട് വെക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കെട്ടഴിയുകയാണ്. இன்னைக்கு விசுவாசத்தோட ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும்போது அற்புதத்தின் கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுகிறது. ശക്തിയോടെ അതിനെ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ, வல்லமையா அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. ആ കുഞ്ഞ് മുഖാന്തരം അമ്മയ്ക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടി. அந்த குழந்தை நிமித்தமாக தாயாருக்கும் அரண்மனைக்கு வர ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. അവൻ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറിയപ്പം മുതൽ அவன் அந்த அரண்மனையில வந்ததிலிருந்து ശകുനവാദി, മന്ത്രവാദി, ആഭിചാരകൻ, ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ, ஆமா மந்திரவாதிகள், குறி சொல்லுகிறவர்கள், ஆமா சோத்திர பில்லி சூனியம் பண்றவங்க, இன்னும் நிறைய பேர் அங்க இருந்தாங்க. ഈ 4 കോഴ്സിന് PhD കൊടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി മിസ്രൈമിലുണ്ട്. இந்த 4 விதமான அந்த சோத்திர மந்திர தந்திர கிரியைகளுக்கு பட்டம் கொடுக்கிறதான பெரிய பல்கலைக்கழகமே எகிப்துல இருக்கு. പക്ഷെ മോശ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറിയതിനു ശേഷം, ஆனா மோசே அந்த அரண்மனைக்கு போன பிற்பாடு ഈ ശകുനവാദിയും മന്ത്രവാദിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, இந்த சகனம் சொல்றவனும் இந்த மந்திரவாதியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்திக்கும் போது சொல்றாங்க, നേരത്തെ അത്ര ഒന്നും തെളിയുന്നില്ല. ഇപ്പം முந்தி இருந்தது மாதிரி இப்ப ஒண்ணுமே தெளிவா தெரிய மாட்டுக்கு. നേരത്തെ പലതും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, முந்தியாவது ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது, എന്താണെന്നറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ പലതും മങ്ങല. ஆனா என்னன்னு தெரியல, இப்ப கொஞ்ச நாளாவே ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டுக்கு, எல்லாம் மங்கிக்கிட்டே இருக்கு. അവർക്ക് പിടുത്തം പോലും കിട്ടുന്നില്ല, മങ്ങിച്ച ഒരുത്തൻ അവിടെ കേറിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. அவங்களுக்கு இன்னும் புரியல, எல்லாவற்றையும் மங்க வைக்கிற ஒருவன் உள்ளே வந்திருக்கிறான் என்று. ഈ പട്ടണത്തിൽ ചില ശക്തികൾക്ക് വിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. இந்த பட்டணத்துல சில பொல்லாத கிரியைகளுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியல. ഈ പാസ്റ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു, அந்த அருமையான ஐயா சொன்னதை நான் கவனிச்சேன். വിഗ്രഹങ്ങളുടെ നാടാ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു. விக்கிரகங்களுடைய கோட்டை தான் அந்த ஊருன்னு சொன்னாரு. പക്ഷെ പലതിനും ശക്തി ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാ. ஆனா அவைகள் எல்லாம் அநேகத்துக்கு வல்லமை இழந்திருக்கிறது. എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ? ശക്തിയുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ എഴുന്നേറ്റേക്കുക. ஏன் தெரியுமா? வல்லமை உள்ளதான ஒரு தலைமுறை எழும்பி இருக்கிறது. அதெல்லாம் சும்மா தான் உட்கார்ந்திருக்கு. നിന്റെ ദേഹത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി, ഓ മേൽ இருக்கிறதான அந்த தேவனுடைய வல்லமை മറ്റു പലതിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. மற்ற எதிரான வல்லமைகளை இல்லாமலாக்கி கொண்டிருக்கிறது. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் இந்த காலை வேளையை நம்புகிறீர்கள்? ചിലത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, சிலது அங்க இருக்குது, உட்கார்ந்து இருக்குது, அவ்வளவுதான். പക്ഷെ അതിന് ശക്തിയില്ല. அதுகிட்ட ஒண்ணும் இல்ல, சக்தியே கிடையாது. അതിനെ ശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്ന ചിലർ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി വന്നിട്ടുണ്ട്. அந்த சக்தியை இல்லாமல் ஆக்குகிற சில நபர்கள் இந்த கூட்டத்துக்குள்ள வந்திருக்கீங்க. നീ വീട്ടിൽ മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ അതിനെ ശക്തി ക്ഷയിക്കും. நீ வீட்டுக்குள்ள முழங்கால் போடும்போது அந்த வல்லமை இல்லாமல் போகும். അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച്, அது வேணும் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்கள் கைகளை தட்டி ஆவியிலே
ஆமென் 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 ஹalleluya. முழங்கால்படி போடும்போது அந்த வல்லமை எல்லாம் இல்லாம போயிடும், தவிடுபடி ஆயிடும். நன்றி ஆண்டவரே. 40 വർഷം മോശ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചു. 40 ஆண்டுகள் மோசே அரண்மனையில் இருந்தார். നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? நீங்க எப்பயாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? ഈ ശകുനവാദി മന്ത്രവാദിക്കുമൊക്കെ இந்த சகனம் பார்க்கிறவன் இந்த மந்திரவாதி இவங்க எல்லாம் തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. தங்களுடைய தேசத்துக்கு எதிராய் செயல்படுகிற ஒரு நபரை ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. പക്ഷെ 40 വർഷം, ஆனால் 40 ஆண்டுகள் ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ഉദ്ധാരകനായിട്ട് ദൈവം കണ്ടവനാണ് മോശയെന്ന് ഒരു മന്ത്രവാദികൾക്കും പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. இஸ்ரவேலுக்கு இரட்சகனாக மோசேயை கர்த்தர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்ததை ஒரு மந்திரவாதிக்கும் ஒரு சகனம் பார்க்கிறவனுக்கும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. ആമേൻ ആമേൻ. അവന്മാരുടെ കണ്ണിന്റെ വെട്ടത്തിൽ നിന്നിട്ടും ഇവനാ ഉദ്ധാരകൻ എന്ന് പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. അവൻ കണ്ണ് വെളിച്ചத்துக்கு മുன்னால் നിന്ന പിറവു ഇവൻ தான் അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ முடியல. ദൈവം ഒരുത്തനെ മറച്ചാൽ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. தேவன் ஒருவரை ஒளித்து வைத்து விட்டால் அவனை கண்டுபிடிக்க உலகத்தில் எந்த வல்லமையாலும் சக்தியாலும் மந்திர தந்திரங்களாலும் முடியாது. ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ ചിലർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. இந்த இரவு அப்படிப்பட்ட சில நபர்கள் இதுக்குள்ள இருக்கீங்க. ഞാൻ ഒരു പ്രവചനം പറയാം. நான் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறேன். തമിഴ്നാടിനെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന റിവൈവലിസ്റ്റുകൾ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. தமிழ்நாட்டை அப்படியே தலைகீழாய் மாற்றுகிற எழுப்புதலை கொண்டு வருகிற எழுப்புதல்காரர்கள், ரிவைவல் பண்ணுகிறவங்க இதுக்குள்ள இருக்கிறீங்க. உங்க மேல அபிஷேகம் விழுகிறது. പിശാചിന് അവരെ പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല. பிசாசு உங்களை கண்டுபிடிக்க முடியல. ഒരു ശക്തിക്കും പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ஒரு வல்லமைக்கும் சக்திக்கும் உங்களை கண்டுபிடிக்க முடியல. ഈ അർദ്ധരാത്രി നീ വാ തുറക്കുമ്പോൾ, இந்த அதிகாலையில் நீ வாயை திறக்கும்போது നിന്റെ ദേഹത്ത് കിടക്കുന്ന അനോയിന്റിംഗ് ഈ രാത്രി அந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமை இந்த ராத்திரி விழுகிறது. കരമടിച്ചോ, വാചലിപ്പിച്ചോ, கைகளை தட்டி வாயை அசைச்சு கர்த்தரை துதிங்க. விழுது விழுது விழுது. ஓ ராபா ஷபல, கையை தட்டி வாயை திறந்து சத்தத்தை உயர்த்தி அந்த வல்லமையில் அபிஷேகத்தில் நிரம்புங்க. ലബരബര ഹദരഗജന ദുരബലബരബലബ ശംധരാദര അൽമനാദരം ജാലബന്ധര ധീരബച്ചല സ്മനാദരം ദരേദിയാര. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയം വ്യാപരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയം വ്യാപരിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയം വ്യാപരിക്കുന്നു. ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ചിലരെ പിശാചിന് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ചിലരെ പിശാചിന് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല. தேவனால் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறவங்களுக்கு பிசாசால கண்டுபிடிக்க முடியல. யாரை கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறாரோ அவங்களை பிசாசால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ഞാൻ ജപമല വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നതല്ല. நான் ஜெபமலைக்கு சும்மா ஜெபம் பண்ண வரல. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ கடந்த வருடத்துல ആദ്യ സമയങ്ങൾ മുതൽ കർത്താവിനോട് പറയുന്നത്, ஆரம்ப நாட்கள்ல இருந்தே கர்த்தர் என்கிட்ட சொன்னாரு, ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന റിവൈവലിന്റെ ഒരു സെന്ററായി തമിഴ്നാടിനെ ദൈവം മാറ്റുമെന്ന്. இந்தியாவில் வரப்போகிற எழுப்புதலுக்கு முக்கியமான இடமாய் தமிழ்நாட்டை கர்த்தர் மாற்ற போகிறார் என்று சொன்னார். പ്രവചിച്ചു പറയുകയാ. நான் அதை உறுதியாக தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். അങ്ങനെ റിവൈവൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിലർ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്തുണ്ട്. அப்படிப்பட்ட எழுப்புதலை தேசத்திலே கொண்டு வருகிற நபர்கள் இதற்குள்ளே உண்டு. അവരെ പിശാചിന് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല. அவங்களுக்கு பிசாசால கண்டுபிடிக்க முடியல. அவங்கள ഭയങ്കര കൂട്ട സ്നാനങ്ങൾ നടക്കും. கூட்டம் கூட்டமா ஞானஸ்நானம் நடக்க போகுது. അടിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ கைகளை தட்டி கர்த்தரை ஆராதிக்க ஆரம்பிங்க. നന്നായി. நல்ல யாரும் சொல்லாம இந்த சத்தம் மைக்கில வராமலே எல்லாரும் கையை தட்டி அந்த அபிஷேகத்துல நிரம்புங்க. സത്തരാധര, get ready, get ready. அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதல் ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പറയുന്നു, റെഡി ആയിക്കോ. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ரெடி, ஆயத்தப்பட்டுக்கோ, റെഡി ആയിക്കോ, ஆயத்தப்பட்டுக்கோ. ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ஒரு சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்னால ഒരു വലിയ പൈശാചിക കോട്ട തകരും. ஒரு பெரிய பிசாசுடைய கோட்டை அழிக்கப்படும். ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവനും അതാണ്. வேதாகம சரித்திரம் முழுவதும் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. ഏതോ കോട്ടയെ ഇടിക്കാൻ, ஏதோ கோட்டை இடிக்கப்படுது. ഈ രാവിലെ സമയം, இந்த அதிகாலை வேளை ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, அவருடைய பிரசன்னம் ഇതിനകത്ത് ചിലതിന്റെ മേൽ വീഴുന്നു. இதற்குள்ளே சிலர் மேல் வந்து விழுகிறது. விழுகிறது விழுகிறது. இந்த அதிகாலை வல்லமை விழுகிறது. சாத்தானுடைய கோட்டை இடிக்கிற வல்லமை உண்மையில விழுகிறது. பெற்றுக்கொள் 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 பெற்றுக்கொள்.
അൽമനാദരം ജാലബന്ധര ധീരബച്ചലം ദാരബച്ചരേദിയാര അൽബത്താരിയാന്തര സ്മാന സത്തരാദിയാര അടകച്ചുര ജലഗംഭരദാരം പ്രൗഢവ സത്തരാദിയാര ശാൽബര സന്ധര ധീരബ വല്ലമേലിയാം തര ലേറ്റേ രേറ്റേ രേബാകാര ലേചമ ഹർക്കസ്മിയാന്തരാര സാന്നിധ്യം ചിലതിനെ തൊടുന്നു. വല്ലമൈ ചിലരെ തൊടുகிறது. മഹത്വം ചിലതിനെ തൊടുന്നു. உள்ளே சிலரை கர்த்தர் தொடுகிறார். ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ചിലരുടെ മേൽ വരുന്നു. தேவனுடைய மகிமை உங்கள் மேல் வருகிறது. നീ കൈ ഉയർത്തിയാൽ, നീ കൈ തട്ടിയാൽ, நீ கையை உயர்த்தினா கையை தட்டினா, നീ വാ തുറന്നാൽ വാ ചലിപ്പിച്ചാൽ, நீ வாயை திறந்தால் வாயை அசைத்தால், നീ പാടിയാൽ, നീ പ്രസംഗിച്ചാൽ, நீ பாடும்போது நீ பிரசங்கம் பண்ணும்போது നിനക്ക് പോലും അറിയാത്തൊരു മഹത്വം, உனக்கே புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு மகிமை, നിനക്ക് പോലും അറിയാത്തൊരു മഹത്വം, உன்னால புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு வல்லமையான மகிமை നിന്റെ ദേഹത്തു വെളിപ്പെടും. உன் மேல வெளிப்படும். Get ready. ஆமே, பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள், ஆயத்தப்படு, ரெடியா இருந்துக்கோ, ஆயத்தமா இருந்துக்கோ. Reba dana raba raka daraba. Yes, yes, yes. Hallelujah. Hallelujah. ஓ விழுகிறது விழுகிறது விழுகிறது. கையை உயர்த்தி இருக்கிற உங்கள் மேல் விழுகிறது. கரங்களை தட்டி இருக்கிற உங்கள் மேல் விழுகிறது. வாய்களை திறந்து துதிக்கிற உங்கள் மேல் அந்த அக்கினி வல்லமை எழுப்பதின் வல்லமை விழுகிறது. ഒരു മൂവ്മെന്റ് വരുന്നു. அந்த அசைவு உண்டாகுது, அசைவு உண்டாகுது. ഒരു ഹോളി മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധமான അസைவு உண்டாகுது. ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ ഭയങ്കരമായി ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. ஒரு சிலருடைய சரீரத்தில் தாங்க முடியாத தேவ வல்லமை அப்படியே வல்லமை இறங்கி வருகிறது. ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. தேவ வல்லமை വ്യാപരിக்குது. ചിലരെ എടുത്തോണ്ട് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ, சிலரை தூக்கி கொண்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு தேவ வல்லமை, ചിലരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാറ്റടിക്കുന്നു. சிலர் மேல பரிசுத்தாவியுடைய அந்த காற்று புயல் வந்து விழுகிறது. பரிசுத்தாவியை காற்று அடிக்கிறது. காற்று அடிக்கிறது, காற்றடிക്കുന്നു. அந்த பரிசுத்தாவி காற்று வந்து விழுது. பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். ஆலராதல ரெபத்தர ஜால பந்தராதர ரிபத்தர ஜால பந்தராதர ராம்ஷகல்மன ஹஸ்தன ஜான பந்தராதர ரெப்தி கல்பத்த கஸ்மான செட்டகே பாரியாம் தர. எஸ் எஸ் லூரபா ஷதர பகசியா. ஒருவரால் கட்டுப்படுத்த முடியாது, ஒருவரால் தாங்க முடியாத அந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமை இந்த அதிகாலையிலே விழுகிறது. பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். ரகதரப தூரபே அத்தரதனா மாரியாந்தராதர ஷபதுர ரிபதி அக்கதரபலபலப லேப்ரகஸ்மியாந்தர ஜால இருக்க முடியாது, உன்னால் இருக்க முடியாது. ஷல்பகல்பர ஹசியாந்தர உன்னால் தாங்க முடியாது. ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஒரு அசைவு உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது. ഭയങ്കരമായി ദൈവശക്തി ചിലരുടെ മേൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. தேவனுடைய வல்லமை இங்கே வந்து விழுந்து கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. നിങ്ങൾ അതിനെ വിട്ടുകളയരുത്. நீங்க அதை விட்டுறாதீங்க விட்டுறாதீங்க விட்டுறாதீங்க. നിങ്ങളുടെ ചിലരുടെ ദേഹത്ത് അത് പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. உங்க மேல அப்படியே அது பதித்து வைக்கப்படுகிறது. അത് പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. சிலர் மேல் அப்படியே வைக்கப்படுகிறது. അഗ്നി തൊടുന്നത് പോലെ, அக்கினி வந்து விழுவது போல, അഗ്നിയുടെ കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് പോലെ, அனல் காற்று வீசுவது போல, അഗ്നി ചിലരുടെ മേൽ പതിയുന്നത് പോലെ, அக்கினி சிலர் மேல் பதிக்கப்படுவது போல. ഈ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ, இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது ലീഡർഷിപ്പിന്റെ അനോയിന്റിംഗിലേക്ക്, அந்த பயங்கரமான அபிஷேகத்தின் வல்லமைக்குள்ள ദൈവം ചിലരെ വേർതിരിക്കുന്നു. தேவன் சிலர் அவர்களை வேறுபிரிக்கிறார். பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். அந்த அபிஷேகத்தினால சில நபர்களை இந்த இரவு ஆண்டவர் வேறு பிரித்து எடுக்கிறார், வேறு பிரித்து எடுக்கிறார், வேறு பிரித்து எடுக்கிறார். சும்மா இருக்காத, பெற்றுக்கொள். அக்னி அக்னி ஃபயர் 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 ஃபயர். அக்னி அக்னி அக்னி. அக்னி விழுகிறது, அக்னி விழுகிறது, அக்னி விழுகிறது, அக்னி விழுகிறது, அக்னி விழுகிறது. ஃபயர் அக்னி பட ஃபயர் விழுகிறது. அக்னி. ஓ அக்னி 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 அக்னி. ஓ அடக்கி இருக்காத, அடக்கி வைக்காத. உன்னை வேறு வெறிக்கிறதான ஒரு அக்கினி வல்லமை வானம் திறக்கப்பட்டு இப்பொழுது மேலே வந்து இயேசுவின் நாமத்தில் விழுகிறது. பெற்றுக்கொள் 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 பெற்றுக்கொள். ஓ ஜீசஸ் ஜீசஸ் ஜீசஸ். எஸ் எஸ் எஸ். வியாபரிக்கிறது 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 வியாபரிக்கிறது. ஓ நன்றி ஆவியானவரே. ரீகா தரபா ஷதனா ரபலபா ലെപ്തികൽ ബസിയാന്തര ரிமன சந்துனியா.
എവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നുണ്ടോ, எங்க ஒரு அசைவு உண்டாகுதோ അവിടെ ഒരു പൈശാചിക സിംഹാസനം തകരാറുണ്ട്. அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிசாசுடைய சிங்காசனம் அழிக்கப்படுது. ഇത് ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. இத நான் சரித்திரத்தை தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். മാസ് റിവൈവൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ஒரு பெருங்கூட்ட எழுப்புதல் நடக்கிற இடங்கள் எல்லாம் பார்த்தா അവിടുത്തെ പൈശാചിക ലോകത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർ അവിടെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. அங்க இருக்கிற பிசாசின் கிரியைகளை கட்டி போடுகிற வல்லமையான நபர்கள் அங்க இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். മധുരയിൽ അങ്ങനെ ചിലതിരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ. மதுரையில் அப்படிப்பட்ட சில வல்லமையுள்ளவர்களை தேவன் எழுப்ப போறாரு. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, எனக்கு உறுதியா சொல்ல முடியும். ഇതൊരു ഹോൾ നൈറ്റ് പ്രേയർ അല്ല, இது ஒரு முளையரவு ஜெபம் அல்ல, ഇതൊരു വാർഫെയറാ, இது ஒரு ആവിക്കുரிய യുദ്ധം, ഇതൊരു യുദ്ധമാണ്, இது ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தம். ഇന്ന് രാത്രി ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയാ. இந்த ராத்திரி ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தம் நடக்குது. എത്ര പേർക്ക് കരം തട്ടി അതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ പറ്റുമോ? எத்தனை பேர் கைகளை தட்டி அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? எனக்கும் அது வேணும், எனக்கும் அது வேணும். நானும் வல்லமுள்ள நபராய் மாறணும். என் மூலம் அந்த மதுரை பட்டணத்தில் எழுப்புதல் வரணும். சாத்தானுடைய ராஜ்யம் இங்க அழியணும். அதுல ஒரு பங்கு எனக்கு வேணும். எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? சும்மா இருக்காம கையை தட்டி கத்தர துதி. ഓരാബ സന്ദര ബല റതക ബഹലി അന്തര റംസഖൽമാനി അന്തര. ഈ നിയോഗം വീഴുന്നെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ തോന്നുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊള്ളുക. உங்க உள்ளத்துல எழும்பி நின்னு ஆராதிக்கணும்னு ஏவுதல் இருந்தா எழும்பி நின்னு கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம். നിങ്ങളുടെ മേൽ ആ നിയോഗത്തിന്റെ പുതപ്പ് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, அந்த ஏவுதலினுடைய சோத்திர போர்வை உங்க மேல விழுகிறது என்றால், വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും എഴുന്നേൽക്കണമെന്നില്ല, எல்லாரும் எழும்பணும்னு அவசியம் இல்ல. പക്ഷെ ആ നിയോഗം വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്. எழும்பி நின்னு ஆராதிக்கணும். உள்ளத்துல ஏவுதல் இருந்தா நீ சும்மா கட்டி அடக்கி உட்கார்ந்து இருக்காத. ஏவுதல் இருந்தா எழும்பி அபிஷேகத்துல நிரம்பு. കാര്യം നിന്റെ ദേഹത്തൊരു പുതിയ പുതപ്പ് വരിക. காரணம் மேல ஒரு புதிய எழுப்புதலை போர்வை வருது. പുതിയ പുതപ്പ് വരിക. ஒரு எழுப்புதலை போர்வை வருது வருது வருது. പുതപ്പ് വരിക. ஒரு போர்வை வருது 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 வருது. പുതപ്പ് വരിക. வருது வருது பெற்றுக்கோ. ഒരു പുതിയ പുതപ്പ് വരിക. புதிய போர்வை வருது. ഒരു പുതിയ പുതപ്പ് വരിക. புதிய போர்வை வருது. ഒരു പുതിയ തീ. ஒரு புதிய ஃபயர். ഒരു പുതിയ അഗ്നി. ஒரு புதிய தீ. ഒരു പുതിയ തീ വരിക. புதிய தீ விழுது விழுது விழுது. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുക. விசுவாசிக்கிறவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. எஸ் விழுகிறது விழுகிறது விழுகிறது. உங்க மேல அந்த போர்வை விழுகிறது. அக்கினி போர்வை விழுகிறது. அந்த வல்லமை போர்வை விழுகிறது. பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த ராத்திரி அது வந்து விழுகிறது. பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். ஓ ரபா ஷதா லபா ரீதாரா கபா. பெற்றுக்கொள் 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 விட்டுக்கொடு. 100% உன்னை விட்டு கொடுத்துரு. பெற்றுக்கொள். இயேசு உன்னை வல்லமையுள்ள நபராய் மாற்றுகிற. ஓ எழுப்புதலை கொண்டு வருகிற நபராய் மாற்றுகிற. சாத்தானுடைய ராஜ்யத்தை அழிக்கிற தேவ வல்லமை. ദൈവ സാന്നിധ്യം വരുന്നു. தேவ பிரசன்னம் வருது. ദൈവ സാന്നിധ്യം വരുന്നു. தேவ பிரசன்னம் வருது. മധുര ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, மதுரை இதுவரை பார்த்திராத, തമിഴ്നാട് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, தமிழ்நாட்டில இதுவரை கேள்விப்பட்டிராத അസാധാരണ റിവൈവലിനെ, ஒரு அசாதாரணமான எழுப்புதலை ദൈവം ചിലർക്ക് തുറക്കുന്നു. ஆவியானவர் சிலருக்கு திறந்து விடுகிறார். ദേഹത്തെ പുതപ്പ് വീഴുന്നു. சிலர் மேல அந்த போர்வை விழுது. தேவ வல்லமை இந்த வேளையில மேல வந்து விழுகிறது விழுகிறது விழுகிறது. அப்பாயே அப்பாயே ஷபாயே. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്തിട്ടിരുന്നാട്ടെ. அருமையான தேவ பிள்ளைகளை கையை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லிட்டு உட்காருங்க. சத்தமா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. உட்காருங்க உட்காருங்க. ഇതൊരു മൂവ്മെന്റിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആണ്. ஆமா, இது ஒரு அசைவனுடைய ஆரம்பம். அதுக்குரிய மீட்டிங் தான் அது. എവിടെ മൂവ്മെന്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവിടെ പൈശാചിക ലോകം തകർന്നിരിക്കും. எங்கெல்லாம் தேவனுடைய கிரியை வெளிப்படுதோ அங்கெல்லாம் சாத்தானுடைய கோட்டை அழியும். മിക്കപ്പോഴും രാത്രി പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ആളുകൾ കുറവായിരിക്കും. பொதுவாவே இரவு ஜெபத்துக்கு மக்கள் கம்மியா தான் வருவாங்க. പക്ഷേ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ஆனா இவ்வளவு பேர் இங்க வந்ததுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് പൈശാചിക ലോകത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കേണ്ടത്. நடு ராத்திரியில தான் சாத்தானுடைய அஸ்திபாரத்தை அசைக்கணும். ஆமென் ആമേൻ ஆமென். അടുത്ത പ്രഭാതം ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രഭാതമാണ്. ஆமா, இன்னொரு விடியல் ஒரு பெரிய எழுப்புதலின் விடியலா மாறணும். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. ആമേൻ ஆமென். ദൈവം ഒരാളെ മറച്ചാൽ പിന്നെ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. தேவன் ஒரு நபரை ஒளிச்சு வச்சிட்டார் அப்படின்னா அவரை யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ആമേൻ ஆமென். we are safe by the grace of Jesus. நாம் இயேசுவின் கிருபையிலே பாதுகாப்பா இருக்கிறோம். ஆமென் ആമേൻ ஆமென். ആർക്കും നമ്മളെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. யாரும் நம்மளை தொடவே முடியாது. ഞാൻ പാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു. பாஸ்டர் ஊழியக்காரர் வீட்டுக்கு போறேன். പാസ്റ്റർ ഫ്രണ്ടേ പോകുന്നു. பாஸ்டர் முன்னால போறாரு. ഞാൻ തൊട്ട് പുറകെ പോകുന്നേ. நான் பின்னால தான் போறேன். പാസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ വടിയുണ്ട്. நம்ம ஊழியக்காரர் கையில கம்பு இருக்கு. പാസ്റ്ററുടെ ടോർച്ചും ഉണ്ട്.
അമ്മ ലൈറ്റും இருக்குது. നല്ല രാത്രിയാ, നല്ല നടുക്കുമ്മിരുട്ട്. ഒരു ചെറിയ വഴി കൂടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഒരു ചിന്ന ഒത്തേടി പാതയില പോறோം. പാസ്റ്ററുടെ ടോർച്ച് വെട്ട ഒരു പത്തിക്കാരന്റെ തലയിലേക്ക് ചെന്നു. പത്തിക്കാരൻ മീൻസ് அந்த ஊழியக்காரனுடைய லைட் வந்து அந்த பாம்பு படம் எடுக்கும்ல, அதுக்கு மேல போய் விழுது அந்த லைட் வெளிச்சம். அது മുഖത്തടിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന് മാറാൻ പറ്റിയില്ല. அது மூஞ்சில அடிச்சதுனால அதால விலக முடியல. പാസ്റ്റർ കമ്പ് കൊണ്ട് അതിന്റെ തലയെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. ஆமா, ஊழியக்காரர் அந்த கம்பு வச்சு அதன மண்டையை அடிச்சு நொறுக்கிட்டாரு. ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ട് പിന്നെ അടിച്ചു. பாருங்க, மறுபடியும் அதை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. എന്നിട്ട് പാസ്റ്റർ നടന്നു പോയി. அடிச்சு அவர் சோர்ந்து போயிட்டாரு. തൊട്ടു പുറകെ ഞാനാ വരുന്നേ. பின்னால நான் வந்துகிட்டு இருக்கேன். എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ടോർച്ച്, என் கையில லைட் இருக்கு, എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് വടി, என் கையில இருக்கு கம்பு. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് കിടക്കുന്നു. நான் போறேன், அங்க பாக்குறேன் ஒரு சர்ப்பம் கிடக்குது. പാസ്റ്ററുടെ ടോർച്ച് അതിന്റെ തലയിലാ ചെന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ടോർച്ച് അതിന്റെ വാലയിലാ ചെന്നേ. அவருடைய லைட் வந்து அதுக்கு தலை மேல போச்சு அப்படின்னா என் லைட் அதை வாலை பார்த்து போகுது. ഞാൻ അതിനെ കണ്ടപ്പോഴേ പേടിച്ചു. நான் அதை பார்த்த ഉടനെ നടുങ്ങിட்டேன். പക്ഷെ ഞാൻ ആ പേടിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പതിയെ ടോർച്ച് വെട്ടം തലയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. நான் அந்த பயந்து போன கூட்டத்துல அந்த லைட் அடிச்சு அப்படியே அந்த கூட்டத்துக்குள்ள வாரேன். തലയെ വന്നപ്പോഴേ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായേ. அப்படி அடிச்சு அந்த தலை கிட்ட வரும்போதுதான் எனக்கு ஒரு காரியம் தெரியுது. എനിക്ക് മുമ്പേ പോയയാൾ അതിന്റെ തല തല്ലി തകർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. முன்னால போன நபர் அந்த சர்ப்பத்தின் தலையை உடைச்சு நொறுக்கிட்டு போயிட்டாரு. യേശു സാത്താന്റെ തലയെ തകർത്തതുകൊണ്ട്, യേശു സാത്താനുடைய தலையை நொறுக்கினபடியினால നിനക്ക് അവനെ ചവിട്ടി മെതിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. നീ അവനെ കാലാല മിതിத்து അഴിக்க കൂടിയ അധികാരം ഉണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ആമേൻ പറ. വിശ്വാസം இருந்தா ஆமென் சொல்லுங்க. We are safe. நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கிறோம். അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് പറ, നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതനാണ്. பக்கத்துல இருக்க ஆளை பார்த்து தைரியமா சொல்லுங்க, நீங்க பாதுகாப்பா இருக்கிறீங்க. നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ നാം സുരക്ഷിതരാണ്. യേശുവിൻ രക്തത്തിനാൽ നമ്മൾ പാതുകാപ്പാ இருக்கிறோம். ആമേൻ. ആമേൻ. സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ 7 ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ആശീർവാദ കൂടാരത്തിലെ 7 ഉപകരണങ്ങൾ, കരുവികൾ ഉണ്ട്. അതിലെ പ്രധാന ഇതാണ് നിയമപ്പെട്ടകം. அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துல தான் உடன்படிக்கை பெட்டி. അതിനകത്ത് മന്ന ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊൻപാത്രത്തിൽ മന്ന ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அதற்குள்ள பொற்பாத்திரம் இருக்கும், அதுல மன்னா போட்டு வச்சிருக்கு. ആ മന്നയ്ക്ക് 24 മണിക്കൂർ ആയുസാണ്. அந்த மன்னா 24 மணி நேரம் தான் அதுக்கு ஆயுள் காலம். 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃമിക്കും, പുഴുക്കും, നശിക്കും. 24 மணி நேரம் தாண்டிச்சுனா அது புழுபுழுத்து அழுகி நாற்றம் எடுத்துரும். 3 പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. அது 3 காரியம் நடக்குது. പക്ഷേ AD 70 തീത്തോസ് ദൈവാലയം തകർക്കുമ്പോൾ, ஆனா AD 70 அந்த தீத்தோஸ் என்று சொல்லுகிற நபர் ஆலயத்தை இடிக்கும்போது മന്ന ഒരു കേടും ഇല്ലാതിരിക്കുക. அந்த பொற்பாத்திரத்துல வச்ச மன்னா பல ஆண்டுகளா ஒரு கேடு சம்பவிக்காம அப்படியே இருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். മന്ന വിശ്വാസിക്കുന്ന ഇടല. மன்னா எதற்கு அடையாளம் தெரியுமா? விசுவாசிகளுக்கு அடையாளம். പെട്ടകം ക്രിസ്തുവിന് നിഴല. பேழை கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமா இருக்கிறது. പെട്ടകത്തിലിരിക്കുന്ന മന്നയെ നശിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ, பேழை என்கிற இயேசுவுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு விசுவாசியை அழிக்க உலகத்துல எந்த சக்திக்கும் அதிகாரம் இல்ல. ക്രിസ്തുവിലിരിക്കുന്ന നമ്മെ തൊടാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற நம்மை தொட எந்த சக்திக்கும் அதிகாரம் கிடையாது. ஆமென். ഒരാവർത്തി കൂടി പറയുന്നു, we are safe. மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன், நாம பாதுகாப்பா இருக்கிறோம். ഭയപ്പെടുകയേ ചെയ്യരുത്. பயப்படவே செய்யாதீங்க, பயப்படாதீங்க. കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். 40 വർഷം അവനോട് താമസിച്ചു. 40 ஆண்டுகள் அவர் எகிப்தில் இருந்தார். മോശ ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. மோசே இதுவரைக்கும் ஒரு ஜெப குறிப்பு சொல்லல. എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവിടുത്തെ ആ പൂജ തടസ്സമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. அங்க பண்ற பூஜை யாகங்கள் என் ஜெபத்துக்கு தடைன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. ആമേൻ. ஆமென். എന്റെ പ്രാർത്ഥന അത് ബാധിക്കുന്ന പോലുമില്ല. ஆமா, என்னுடைய ஜெபத்தை அது வந்து ஒரு பாதிப்புக்கும் கொண்டு போறது இல்ல. പക്ഷെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന അതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ஆனா என்னுடைய ஜெபம் அதை பாதிக்குது. புரிஞ்சவங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. 40 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഓടി. அவன் 40 ஆண்டு தாண்டனோன்னா ஓடிட்டாரு. നിങ്ങൾ ഈ ഡുവൽ പർപ്പസ് പ്രയർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മീൻസ് 2 அதான் 12 மணி நேரம் ஜெபம். 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാർത്ഥന. ஆமா, அதாவது 2 காரியங்களுக்காக ஒரே ஜெபம். 2 காரியங்களுக்கு ஒரே ஜெபம். ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ, പക്ഷെ 2 കാര്യം പറയും. ஒரு ஜெபம் தான், ஆனா 2 காரியங்களை சொல்லுவாங்க. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരാളാണ് ഇത്രോ. அப்படி ஜெபம் பண்ண நபர் தான் எத்ரோ. അയാളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്നറിയാമോ? அவருடைய ஜெபம் எப்படி தெரியுமா? കർത്താവേ, എനിക്ക് ആടിനെ നോക്കാൻ ഒരു പയ്യനെ വേണം, എന്റെ കൊച്ചിനെ നോക്കാൻ ഒരു പയ്യനെ വേണം. ஆண்டவரே, ஆட்டுக்குட்டி மேய்க்க ஒரு பையனும் வேணும், என் பிள்ளையை பார்க்கிறதுக்கும் ஒரு பையன் வேணும். ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ നല്ലത് കർത്താവേ. இந்த 2 வேலைக்கும் ஒரு ஆளு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் ஆண்டவரேன்னு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு.
അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മോശ വരുന്നത്. அப்படியே ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த வீட்டுக்குள்ள மோசே போறாரு. മോശ കണ്ട ഉടനെ പുള്ളി ആമേൻ പറഞ്ഞു. மோசேயை பார்த்த உடனே அவர் புரிஞ்சு ஆமென் சொல்லிட்டாரு. കാര്യം പുള്ളിയുടെ 2 പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള മറുപടിയാ വന്നേക്കുന്നത്. ஏன்னா அவருடைய 2 ஜெபத்துக்கும் பதில் வந்துருச்சு. ആദ്യം ആടിനെ കൊടുത്തു, പിന്നെ കൊച്ചിനെയും കൊടുത്തു. முதல்ல ஆட்டை கொடுத்துட்டாரு, ரெண்டாவது தன்னுடைய பொண்ணை கொடுத்துட்டாரு. ആടിനെ കൊടുത്താലും കൊച്ചിനെ കൊടുത്താലും വിളിയുള്ളവനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. ஆமா, ஆட்டுக்குட்டியை கொடுத்தாலும் பொண்ணை கொடுத்தாலும் அழைப்பு இருக்கிறவன் அங்க கட்டி வைக்க முடியாது. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. എന്തോ ഓഫർ കൊടുത്താലും വിളിയുള്ളവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. என்ன சலுகைகள் கொடுத்தாலும் அழைப்புள்ளவனை கட்டி வைக்க முடியாது. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. അവന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന വിളി അതിനെ മുഴുവനും പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. அவன் மேல இருக்கிற அழைப்பு அதை எல்லாத்தையும் உடைச்சு நொறுக்கிறோம். ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന മെയിൻ കണ്ടന്റാ പറയാൻ പോകുന്നത്. நான் இப்ப சொல்ல போறது மிக முக்கியமான காரியங்கள். ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 79 വയസ്സായി. இப்ப அவருக்கு 79 வயசு. അങ്കിളിന് 74 അല്ലേ? 75 വയസ്സായി. 75 വയസ്സ് ஐயாவுக்கு. എന്നാലും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ஆனாலும் இந்த இரவு ஜெபத்துல விழிச்சு ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுனால கர்த்தரை துதிக்கிறேன். 79ാമത്തെ വയസ്സില് 79 வயசுல ഹോരേബ് എന്ന് പറയുന്ന മലയുടെ അടുത്തോട്ട് എത്തുക. அந்த ஓரேப் என்கிற பர்வதத்துக்கு பக்கத்துல வராரு. ആമേൻ ஆமென். അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് அங்க வந்த போதுதான் ഒരു അത്യപൂർവമായ കാഴ്ച അദ്ദേഹം കാണുക. ஒரு அபூர்வமான காட்சியை அவர் பார்க்கிறார். ഇവിടെ ഒരു വാക്കൊന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു വാക്ക് പറയാം. இங்க வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சு ஒரு வார்த்தையை சொல்லலாம். ലൈഫ് ചേഞ്ച് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. பாருங்க, வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் வரணும்னா ஒரு சந்திப்பு உண்டாகித்தான் ஆகணும். നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഇൻവിസിബിളാ. இந்த வேதாகமத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் மறைபொருள். പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മുറിക്കകത്തത് വിസിബിൾ ആകും. ஆனா நீங்க விரும்புனீங்கன்னா அந்த மறைபொருள் உங்கள் அறையிலே வெளிப்படும். എനിക്ക് 9-ലധികം പ്രാവശ്യത്തെ വിസിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. கிட்டத்தட்ட 9 முறை சந்திப்பு, தேவனோடுள்ள சந்திப்பு உண்டாயிருக்கிறது. ഇവിടെ അത് പറയുന്നില്ല, മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ പറയാം. ஆமா, இங்க அதை நான் சொல்ல விரும்பல, இன்னொரு முறை வந்தா சொல்றேன். ആ 9 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസത്തെ കടന്നിട്ടുണ്ട്. பாருங்க, அந்த 9 விஷயம் தேவனை சந்தித்த பொழுதும் பல மணி நேரங்கள் அந்த ஆவியிலே நான் விழுந்து கிடந்திருக்கிறேன். അതൊരു വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. அது ஒரு நல்ல அருமையான அனுபவம். അത് വന്നാൽ அந்த அனுபவம் வந்தா ജാട ഉണ്ടാകത്തില്ല. பெருமையே இருக்காது. ആമേൻ ஆமென். കൊമ്പുണ്ടാകത്തില്ല. ஆமா, அந்த கொம்பெல்லாம் முளைக்காது. അതുകൊണ്ട് ഒരു എൻകൗണ്ടർ അനിവാര്യമാ. அதனால ஒரு நேரடி சந்திப்பு கண்டிப்பா தேவை. ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. കൊതിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ஆமா, ஆசைப்படுற எத்தனை பேர் இருக்கீங்க பசியோட நான் ஆண்டவரை சந்திக்கணும்? ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി അത് തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆண்டவர் இந்த ராத்திரியை திறக்க விரும்புகிறார். നോക്കിക്കേ, ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി റെഡി ആകുക. ஒரு நேரடி சந்திப்புக்காக ஆயத்தப்படணும். അയാൾ താഴെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് മുകളിൽ ഒരു തീ കാണുക. அவர் அந்த மலை அடிவாரத்துல வரும்போது மேல அக்கினியை பாக்குறாரு. 300 ആടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ കൂടെ. அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட 300 ஆடுகள் இருக்குது. ഈ ആടിനെ താഴെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. இந்த ஆட்டுக்குட்டிகளை கீழே விட்டுட்டு மேல போக முடியாது. ഞങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ചർച്ചയിൽ 4 അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം நான் இப்ப வெளியே ஊழியங்களுக்கு போனேன். என் சபையில 4 உதவி ஊழியர்கள் உண்டு. അപ്പൊ അവരുടെ കൊടുത്തിട്ടാ പോകുന്നത്. அவங்க கீழே ஒப்படைச்சிட்டு தான் நான் போறேன். എല്ലാരെയും വിശ്വസിക്കാം. ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല, നാട്ടിലെ കാര്യമാണ്. എല്ലാരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. இங்க அப்படி இல்ல, எங்க ஊர்ல யாரையுமே நம்ப முடியாது சில நேரங்கள்ல. ஆமென். തിരിച്ചു വരുമ്പോ ചിലപ്പോ കുറച്ച് പേരുമായിട്ട് അവർ പുതിയൊരു ചർച്ച തുടങ്ങാൻ ஊழியத்தை முடிச்சு திரும்ப வரும்போது அங்க யாராவது பாதி ஆட்களை கொண்டு போய் புதிய சபை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. ആമേൻ ஆமென். അങ്ങനെ ചെയ്തവരെയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. அப்படி செஞ்சவங்களை எல்லாம் நான் கூப்பிட்டு ஆசீர்வதித்து அனுப்பி இருக்கிறேன். പക്ഷേ ഈ 300 ആടിനെ താഴെ നിർത്തിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഹെർക്കുലിൻ ടാസ്കാ. பாருங்க, அந்த ஆட்டுக்குட்டிகளை வந்து கீழே விட்டுட்டு போறதுன்றது தர்ம சங்கடமான ஒரு நிலைமை. പക്ഷെങ്കിൽ മോശ അത് ചെയ്യുക. ஆனா மோசே அதை செஞ்சுட்டாரு. ഈ താഴെ അതിനെ നിർത്തിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ മുകളിലോട്ട് പോവുക. அந்த ஆட்டை அங்க நிப்பாட்டிட்டு பர்வதத்துக்கு மேல ஏறுறாரு. എന്തോ ഒരു സംഭവം മുകളിൽ നടക്കുന്നെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി. அவருக்கு புரிஞ்சிட்டு அங்க ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடக்குது. അവിടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അത്യപൂർവമായൊരു കാഴ്ച. அங்க போகும்போது பாருங்க, ஒரு பயங்கரமான ஆச்சரியமான காட்சி. മുൾപടർപ്പ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த முட்செடி பற்றி எரிகிறது. അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് പിന്നെ അടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ பக்கத்துல மறுபடியும் நெருங்கின போது അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നൊരു ശബ്ദം. அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு சத்தம். മോശേ, നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാ. மோசே, நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி. അവൻ ഒത്തിരി തീ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും நிறைய தீ அக்கினி அவன் வாழ்க்கையில பார்த்திருந்தாலும் സംസാരിക്കുന്ന തീ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക. பேசக்கூடிய அக்கினியை இப்பதான் முத பார்க்கறான். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇതിവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. இந்த ராத்திரி அதை இந்த இடத்துல நான் திறந்து விட விரும்புகிறேன். ചിലർക്ക് സംസാരിക്കുന്ന തീയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാൻ പറ്റും. சில நபர்கள் பேசக்கூடிய அக்கினியை சந்திக்க முடியும். ഉടനെ
உடனே அது நடக்கும். உடனே அது நடக்கும். വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞോളൂ. விசுவாசிக்கிறவங்க இருந்தா ஆமென் சொல்லிக்கோங்க. ഇതൊരു പ്രസംഗത്തിന് കൈയടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. ഈ പ്രസംഗத்துக்கு நல்ல கை தட்டணும்ன்றதுக்காக சொல்லல. എന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് നന്നായിട്ട് ഇടപെടുന്നു. என் உள்ளத்தில் ஆவியானவர் நன்றாக இடைபடுகிறார். തീ പോലത്തെ മനുഷ്യൻ ചിലരുടെ റൂമിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുകയാണ്. அக்கினி போன்ற சாயலுள்ள நபர் சிலருடைய ஜெப அறையிலே வரப்போகிறார். അത് വിശ്വസിച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, அதை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறவர்கள் ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തോണം. ஆமா, சத்தமா ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்துங்க. നിന്നെ ആള് മാറിയവനെ പോലെ ആക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஓ ரபா ஷதா ரபாலா ரிகபாலா தூரபாலா ரிபாலா ரபாலா பாலா உன்னையே சோத்ர ஆள உன்ன நபரையே உன்னையே மாற்ற ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நன்றி நன்றி. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ചില ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ அப்படிப்பட்ட சில சம்பவங்கள் நடக்க போகுது. അടുത്ത പ്രേയറിന് അങ്ങനത്തെ ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. அடுத்த ஜெபத்தில் அப்படிப்பட்ட சில சாட்சிகள் இங்கே இருக்கும். ஆமென். ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன். ആമേൻ. ആമേൻ. ഇവിടുത്തെ ചർച്ചില് അടുത്ത ഈ അല്ലേ ലാസ്റ്റ് പ്രേയറിന് വരുമ്പോ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. அடுத்த அந்த சபைக்கு ஜெபத்துக்கு வருகிற காலங்களே அப்படிப்பட்ட சாட்சி உருவாகும். ஆமென். അഗ്നി പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചിലരുടെ റൂമിൽ ഇറങ്ങി വരും. அக்கினியின் சாயலிலே சில மனித ரூபங்கள் உங்கள் அறையிலே இறங்கி வருவதை காண்பீர்கள். ആമേൻ. ആമേൻ. പ്രവാചകൻ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ദൂതൻ നേരിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. ஒரு தூதர் ஒரு தீர்க்கதரிசி பேசுறத கேட்கிறோம், ஒரு ஊழியக்காரர் பேசுறத கேட்கிறோம். ஆனா கர்த்தருடைய தூதன் பேசுறது இதுவரைக்கும் பார்க்கல, கேட்கல, அதை அனுபவிக்க போறோம். ஆமென். നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. நல்ல ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. അത് തുറന്നു കിട്ടിയ ദൈവദാസന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. அது எந்த ஊழியக்காரங்களுக்கெல்லாம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட தேவ ஊழியர்களுக்காய் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். തുറക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അത് തുറക്കും. திறக்கப்படாத யாராவது இந்த இரவில் இருந்தால் உங்களுக்காக தேவன் இந்த இரவில் அதை திறப்பாரு. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. 4 കാര്യങ്ങളാ പ്രധാനമായി പറയാൻ പോകുന്നേ. 4 காரியம் பிரதானமா சொல்றேன். ദൈവം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുക. ஆண்டவர் பேச துவங்குகிறார். മോശே നീ മരിക്കണം. மோசே நீ சாக வேண்டும். ആമേൻ. ஆமென். എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട, எனக்கு நீ வேண்டாம். നിന്നിൽ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത മനുഷ്യനെ മതി. உனக்குள்ள நான் தீர்மானிச்சிருக்கிற மனுஷன் தான் எனக்கு வேணும். ஆமென். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? வல்லமையா ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ആരെയും ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ഒറ്റയടി അവൻ ചാകും, അവനെ കുഴിച്ചിടും. யாராவது கோவப்பட்டாங்கன்னா ஒரே அடி செத்துருவான், அடக்கம் பண்ணிடுவாரு. അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആരുടെ അകത്തുണ്ട്? அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் யாருக்குள்ள இருக்கிறான்? மோசேக்குள்ள இருக்கான். പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ஆனா கர்த்தர் சொன்னாரு അവന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇന്ന്, அவனுடைய அழிவு காலம் இன்னைக்கு, முடிவு காலம். അവൻ തീരുവ ഇവിടം കൊണ്ട്. அவன் இன்னையோட முடிஞ்ச அவ்வளவுதான். പുതിയൊരുത്തം പുറത്തു വരാൻ പോകുകയാ. புதிய ஒரு நபர் வெளியே வர போறாரு. നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറ. நல்லவர்களே சொல்லுங்க. മോശേ നീ മരിക്കും, மோசே நீ மரிப்பாய், നിന്നിലുള്ള ഒരുത്തനെ ഞാൻ ജനിപ്പിക്കും. உனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நபரை நான் வெளியே கொண்டு வருவேன். ഇന്ന് രാത്രി അതൊരു പ്രവചനമായിട്ട് പറയാം. இந்த ராத்திரி நான் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லுகிறேன். നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ദൈവ നിയോഗത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് രാത്രി പുറത്തു വരും. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட மனுஷன் இன்றைக்கு அதிகாலையில வெளியே வர போறான். വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவங்க இருந்தா நல்ல சத்தமா கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பிங்க. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഹോരേബ്. அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஸ்தலம் தான் அந்த ஓரேப் பர்வதம். இரண்டாவது ഇത് നിയോഗ കൈമാറ്റങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ് ഹോരേബ്. தேவனுடைய திட்டங்கள் சோத்திர பரிமாறப்படுகிற இடம் தான் ஓரேப் பர்வதம். ആലോചന കൈമാറുന്ന സ്ഥലമല്ല, தேவனுடைய ஆலோசனை சோத்திர பரிமாறப்படுகிற இடம் அல்ல. വലിയൊരു നിയോഗം ഫലമേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ. ஒரு பெரிய பொறுப்பு அங்கே கொடுக்கப்பட போகிறது. ஆமென். 300 പേരുമായി നടന്നവന്റെ കയ്യിൽ 20 ലക്ഷം പേരെ കൊടുക്കാൻ പോകുക. 300 நபர்களோடு அலைந்து தெரிந்து கொண்டிருந்த நபர் கையில இப்ப 20 லட்சம் பேரை கர்த்தர் கொடுக்க போறாரு. ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. சத்தமா ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ഉണ്ടാവുമോ? തമിഴ്നാട്ടിൽ 20 ലക്ഷം പേരുടെ പാസ്റ്റർമാർ ഉണ്ടാവുമോ? தமிழ்நாட்டில் 20 லட்சம் பேர் விசுவாசியுள்ள ஊழியக்காரங்க உருவாவாங்களா? ഉണ്ടാവുമോ? உருவாவாங்களா? 100% ഉണ്ടാവും പാസ്റ്റർ. ஆமென். ആമേൻ പറ. ஆமென் சொல்லுங்க. 300 ആടിനെ മേയിച്ചവൻ കേറി ഇറങ്ങിയപ്പം
20 ലക്ഷം പേരുടെ പാസ്റ്ററായി. 300 ആട്ടെ മേച്ചിട്ട് ഇരുന്നവൻ പർവ്വതത്തിൽ ഏറി ഇറങ്ങി കീഴെ വന്ന ഉടനെ 20 ലക്ഷം വിശ്വാസികൾക്ക് പാസ്റ്ററാ മാറിയിട്ടാரு. ഒറ്റ എൻകൗണ്ടർ അവൻ ആള് മാറിയവനെ പോലെയായി. ഒരേ സന്ധിപ്പ് അവ ആള് മുற்றிலுமா മാറിட்டான். കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ തൊട്ടിട്ടിടപെടുക. இந்த ராத்திரி ஆண்டவர் சில நபர்களை தொட்டு பேசுகிறார். നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തെ ദൈവം നിന്റെ കൈ തരാൻ പോകുകയാ. ഓ സിന്തനയ്ക്ക് എട്ടാத ഒരു പെരിയ കൂട്ടത്തെ ഉൻ കയ്യിലെ കർത്താവ് തര പോறார். കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞതിനെ സ്വീകരിച്ചോണം. ഓ കേൾക്കുന്നവங்க ഇരുந்தீங்கன்னா ആമേൻ ചൊല്ലി அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. ഇതൊരു പ്രവചനമാണ്, ഇത് റിലീസ് ആകും. ഇതൊരു ദീർഘദർശനം, ഇത് കண்டிപ്പാ உங்க வாழ்க்கையில நடக்கும். ലക്ഷങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി അടിസ്ഥാനമിടും. ஆமா, லட்சங்கள் உள்ள விசுவாசிகளின் சபைகள் உருவாகிற அஸ்திபாரத்தை இந்த இரவு நம்ம போடுறோம். ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. വല്ലമേ ആண்டവരെ മഹിമപ്പെടുത്തുക. പാസ്റ്ററെ, ഇന്നത്തെ സമയത്താണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന അടയിൽ 20 ലക്ഷം പേരെ കൊടുക്കുവോ? இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு திக்குவாயன் பேன்னு பேசுறவங்க 20 லட்சம் விசுவாசிகளை கொடுப்பாங்களா? யாராவது கொடுப்பாங்களா? അങ്ങനെ ഒരാളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ പറയും അയ്യോ കൊടുക്കരുത്, ആ ചർച്ച പൊളിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. அப்படி ஒரு ஊழியக்காரனை கிடைச்சிட்டு அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கவே கூடாது, அந்த ஊழியம் இல்லாம ஆயிரும்னு தான் சொல்லுவாங்க. പക്ഷെ ദൈവം എന്തോ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇയാടയിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നേ. ஆனா ஆண்டவர் எதையோ நம்பி அவன் கையில கொடுக்கிறாரு. കർത്താവ് പറഞ്ഞു അവന്റെ നാക്കല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം, അവനെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. ஆண்டவர் சொன்னார் அவருடைய நாவு எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு அவன் தான் தேவை. നന്നായിട്ട് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞോണേ. ഹല്ലേലൂയ ചൊല്ലിക്കോங்க. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പകരക്കാരനായിട്ട് ഒരാളെ വേണം. எனக்கு பதிலா ஒரு நபர் வேணும். ஆண்டவர் சொல்றார் எனக்கு பதிலா ஒரு நபர் வேணும். ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഒരാളെ വേണം. நான் நிற்கிறதுக்கு பதிலா எனக்காக நிற்கக்கூடிய ஒரு நபர் வேணும். നിങ്ങൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അറിയാം. நீ യാത്രാഗമം വാസിച്ചാ தெரியும். ദൈവം മോശയെ ഫറവോന് ദൈവമാക്കിയെന്നാ. கர்த்தர் மோசையை பார்வோனுக்கு தேவனாக மாற்றினார். അർത്ഥം എന്നാന്നറിയാമോ? அவனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ദൈവം അവനെ തനിക്ക് പകരക്കാരനാക്കി. தேவன் தனக்கு பதிலாக அவனை மாற்றினார். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, இந்த ராத்திரி நான் உறுதியா சொல்லுகிறேன், ദൈവം ചിലരെ പകരക്കാരാക്കി നിർത്താൻ പോകുകയാണ്. தேவன் சில நபர்களை தனக்கு பதில் நபர்களாய் வைக்க போறாரு. നീ നിന്നാൽ ദൈവം നിൽക്കുന്നത് പോലെ, நீ நின்னாலே அவர் நிக்கிறது மாதிரி. കേൾക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റും? கேட்கிற எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்ல முடியும்? അങ്ങനെ ചിലരെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി വേർതിരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. அப்படி சில நபர்களை ஆண்டவர் இந்த இரவு வேறுபிரிக்க போகிறார். എന്നോട് ചേർന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. என் கூட சேர்ந்து கண்ணை நல்லா மூடி வேடிக்கை பார்க்காம ஜெபம் பண்ண விரும்புகிறவங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க. ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. தேவனை ஆராதிக்க தடை இல்லாதவங்க கர்த்தரை ஆராதிங்க பார்க்கலாம். കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ തൊടട്ടെ. கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இந்த இரவு சிலரை தொடட்டும். കൊതിയുള്ള ചിലരെ കർത്താവ് ഭയങ്കരമായി തൊടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആശയും വാഞ്ചയും പസിയും ഉള്ള അനേകരെ ஆண்டவர் இந்த அதிகாலை தொடட்டும். ദൈവം ചിലരെ ഇന്ന് രാത്രി വേർതിരിക്കട്ടെ. தேவன் இந்த இரவு அதிகாலை இந்த ஆண்டவர் அநேகரை வேறுபிரிக்கட்டும். ഇത്രയും വലിയ കൂട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് തീഷ്ണമുള്ളവർ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ആരാന്ന് ഒരു മാനുഷികമായ അറിവിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇത്ര പേരുകൾ മധ്യയില വൈരാഗ്യമുള്ള നബർ യാരുണ്ട് എനിക്ക് തെരിയല. എനിക്ക് മാനുഷികമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് മാംസത്തിലെ தெரியாது. എന്നാൽ എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അവരെ അറിയാം. ஆனால் எனக்குள்ள വ്യാപരിക്കുന്ന ആവിയിനാലെ അവരെ അറിந்து கொள்ள முடியும். അവൻ ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള ചിലരെ തൊടാൻ പോകുകയാണ്. அப்படிப்பட்ட சில நபர்களை அவர் இந்த இரவு தொட போகிறார். അവൻ അങ്ങനെയുള്ള ചിലരെ തൊടാൻ പോകുകയാണ്. அப்படிப்பட்ட சில நபர்களை தொட போகிறார். ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹോരേബായി മാറും. இந்த இடம் சோத்ர ஓரே பர்வதமாய் மாற போகுது. ഇന്ന് രാത്രി മോശമാർ ഇവിടെ ജനിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த இரவுல சில மோசைகள் இங்கே பிறக்க போகிறீர்கள். ലക്ഷങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാർ ജനിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ലക്ഷങ്ങൾക്ക് ഊഴിയക്കാരകൾ ഇங்கே പിറക്ക പോകുകീர்கள். അന്ധകാര ഭൂത പ്രേത പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് ഭയമുള്ള ചിലർ ജനിക്കാൻ പോകുകയാണ്. പിശാചിൻ അന്ധകാര ഉലകത്തെ ഭയപ്പെട വയ്ക്കിற ചില നബറുകൾ இந்த വേളை പിറக்கிறீர்கள். അത് ഞാനാണെന്ന് ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുക. அது வேற யாரும் இல்ல, நான் தாமனு உறுதியா இருக்கிறவங்க கையை தட்டி துதிச்சு அதுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. அந்த நபர் நான் தான், அந்த நபர் நான் தான், வேற யாரும் இல்ல, நான் தாமனு சொல்லுகிறவங்க தொடுங்க. தொடுகிறார். ദൈവത്തിന്റെ കൈ തൊടുന്നു. தேவனுடைய கரம் தொடுகிறது. ദൈവത്തിന്റെ കൈ തൊടുന്നു. தேவனுடைய கரம் தொடுகிறது. ദൈവത്തിന്റെ കൈ ചിലരെ തൊടുന്നു. தேவனுடைய கரம் சிலரை தொடுகிறது. ദൈവത്തിന്റെ കൈ ചിലരെ തൊടുന്നു. தேவனுடைய கரம் சிலரை தொடுகிறது. ഇതുവരെ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ, இதுவரை கேள்விப்பட்டிராத நோய்களை குணமாக்குகிற வல்லமை, ഇതുവരെ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത മരിച്ചവർ ഉയർത്തുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ, இதுவரை கேட்டிராத மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்புகிற வல்லமை, ഇതുവരെ കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത അടയാളങ്ങൾ, இதுவரை கேட்டிராத அடையாள அற்புதங்கள் ഇന്ന് രാത്രി തുറക്കാൻ ചിലതിന്റെ മേലെ
ഒരു പുതിയ പുതപ്പ് இந்த இரவு அது திறக்கப்பட்டு சிலர் மேல சில அப்படிப்பட்ட புதிய போர்வைகள் விழுது. ഇപ്പോൾ അത് വീഴുന്നു. இப்பொழுது அது விழுகிறது. അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്. அதை பெற்றுக்கொள்கிறவங்க அடங்கி இருக்க கூடாது. ഈ മൈക്ക് ഞാൻ ദൈവദാസന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് இந்த மைக்க ஊழியக்கார கையில கொடுக்கிறதுக்கு முன்னால ചിലരുടെ മേലെ ആ പുതപ്പ് വീണിരിക്കും. சிலர் மேல அந்த போர்வை விழும். ചിലരുടെ ദേഹത്തെ ആ പുതപ്പ് വീണിരിക്കും. சிலர் மேல அந்த போர்வை கண்டிப்பா விழுந்தே தீரும். ചിലരുടെ ദേഹത്തെ ആ പുതപ്പ് വീണിരിക്കും. சிலர் மேல அந்த போர்வை விழுந்தே தீரும். നിന്റെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം. இந்த ராத்திரி உன் மேல ஒரு புதிய அபிஷேகத்தின் போர்வை. അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അന്യഭാഷയിൽ அந்நிய ஜெபிக்க முடிஞ்சவங்க கண்டிப்பா அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணுங்க. അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. அந்நிய பாஷையில ஜெபம் பண்ணுங்க. விடாதீங்க, நல்ல சந்தர்ப்பம். നന്നായിട്ട് അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. அந்நிய பாஷையில நல்லா துதிங்க. நல்ல விடாதீங்க ப்ளீஸ், விடாதீங்க. நல்ல சந்தர்ப்பம். உங்களை அப்படிப்பட்ட நபராய் உருவாக்குறாரு. உங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் வேணும். அந்த நபர் நான் தான், அந்த நபர் நான் தான், வேற யாரும் இல்ல. என்னை தாண்ட அதிகாலை வேளை ஆண்டவர் வேறு இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அபிஷேகம் மேல விழுகிறது. நம்பி கர்த்தரை துதிங்க பார்க்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் கையை நல்ல சத்தமா தட்டி, ஒரு 2 நிமிஷம் கையை நல்ல சத்தமா தட்டி வாய்களை திறந்து நீ துதிக்கும் போது அந்த அபிஷேகத்தின் அக்கினி உன் மேல வந்து விழுகிறது. அந்த அபிஷேகத்தின் அக்கினி உன் மேல வந்து விழுகிறது. இந்த அதிகாலை வேளை இந்த அபிஷேகத்தின் அக்கினி உன் மேல வந்து விழுகிறது. பெற்றுக்கொள். விடாதே. ஓ ரபா தாலா பா ஷகரா தீபா ரபா லபா லபா. ஹalleluya. சொல்லு, வாயை திறந்து சொல்லு, அந்த நபர் நான் தான் ஆண்டவரே. என் மேல அந்த அக்கினியை போடுங்க ஆண்டவரே. எனக்கு அந்த வல்லமை தாங்க ஆண்டவரே. கேளு, வாயை திறந்து சத்தமா. நன்றி ஆண்டவரே. விழட்டும் அக்கினி விழட்டும். அந்த அக்கினி விழட்டும். ஒவ்வொரு மேல வந்து விழுவதாக. வாலிபர்கள் மேல வந்து விழட்டும், சிறுவர்கள் மேல வந்து விழட்டும், இளைஞர்கள் மேல வந்து விழட்டும், சகோதர சகோதரி மேல் விழட்டும், ஊழியக்காரர்கள் மேல் விழட்டும், பாரபட்சம் இல்லாம எல்லாரும் மேலே விழட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയം വ്യാപരിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ജയം ഉണ്ടാകട്டும். യവനക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ എഴുന്നേറ്റേക്കാൻ പറയാം. வாலிபர்களா இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் எளிமையில் இல்லைங்க. வாலிபர்கள் முன்னால வரீங்களா? வாலிபர்கள் எழுந்து முன்னால வாங்க. இளைஞர்கள் வாலிபர்கள் வாங்க. உங்களை கர்த்தர் வேறு பிரிக்க விரும்புகிறார். ரபானா தாலா ரிகா துரபா சிகாதாலா ரபா Uraba sandara jala bandhara deragas. Glory kamani baladi antara. Thank you Holy Spirit. வந்துருங்க. வாலிபர்கள் யாரும் இருக்காதீங்க, வந்துருங்க. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. வந்துருங்க. இங்க வந்து நில்லுங்க. புல்பிட் பக்கத்துல வந்துருங்க. ஏன் அங்க நிக்கீங்க? வேகமா வந்துற வேண்டாம். வந்து இங்க பார்த்து நில்லுங்க. எஸ். Thank you Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കണേന്ന്. நீங்க கண்ண மூடி உங்களால ஜெபம் பண்ண முடியுமா? ஆவியானவரே என்னை உபயோகப்படுத்தும், பயன்படுத்தும். ஜெபம் பண்ண முடியுமா? എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ஆண்டவரே, இந்த வயசுலயே, இந்த இளம் வயசுலயே என்னை பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரேன்னு ஜெபம் பண்ண முடியுமா? എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ആരെ ഉപയോഗിക്കാത്തതുപോലെ എന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? என் வயசுல யாருமே இதுவரைக்கும் பயன்படாத அளவுக்கு என்னை பயன்படுத்துங்கன்னு ஜெபம் பண்ண முடியுமா? എനിക്ക് ബോധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് വിളിച്ചേ. எனக்கு அது உறுதிப்படுத்தப்பட்டதனால தான் நான் உங்களை முன்னால அழைச்சேன். നിങ്ങളിൽ ചിലരുടെ മേൽ ഇന്ന് ഹോരേബ് തുറക്കപ്പെടും. உங்களில் சிலர் மேலே அந்த ஓரை பர்வதத்தின் அனுபவம் திறக்கப்பட போகிறது. സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുകയാ. ஒரு சிநேகிதனோடு பேசுவது போல கர்த்தர் உங்களிடத்தில் பேசுவதற்கு நீங்கள் நெருங்கி வர போகிறீங்க. നിങ്ങൾ ക്ലിയറായ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോകുകയാ. நீங்க தெளிவா தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க போறீங்க. നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിന് നിങ്ങൾ ഒരു അഭിമാനമാകാൻ പോകുകയാ. உங்க
சபைக்கே நீங்க ஒரு பெருமையா மாற போறீங்க. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൊമ്പ് ഉയർത്തുന്നവരായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാ. உங்கள் தாய் தகப்பனுடைய கொம்பை உயர்த்துகிறவர்களாய் மாற போறீங்க. മാത്രമല്ല സ്വർഗീയ സംഗീതം നിരന്തരം നിങ്ങളുടെ റൂമിനകത്ത് ദൈവം ഇന്നു മുതൽ തുറക്കാൻ പോകുകയാ. ஓ பரலோக சங்கீத அருமையான அனுபவங்களை உங்கள் அறைகளிலே தேவன் திறந்து தர போகிறார். നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ജഡ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴിൽ ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാ. உங்களால ஜெயிக்க முடியாத மாம்சீக பாவ கிரியைகளை இன்றிலிருந்தே உன் காலுக்கு கீழே போட்டு மிதிச்சு அழிக்க போற. തോറ്റുപോയ ഒത്തിരി പേരെ ജയിപ്പിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാ. ஆமா, தோத்து போன அநேகருக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கிற நபரா நீ மாற போற. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ലീഡേഴ്സുകളുണ്ട്. உங்களுக்குள்ளே தலைவர்கள் இருக்கிறீர்கள். അവരിപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ പുതപ്പ് വീഴും. இப்பொழுது அவங்க மேல அந்த போர்வை விழும். Get ready. പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്നു. ஆமா, ஜெபம் பண்ணிக்க ஆயத்தப்படு. അന്യഭാഷയിൽ ഉള്ളവർ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്യഭാഷ பெற்றுக்கொண்டவங்க അന്യഭാഷയിൽ ஜெபம் பண்ணு. കൈ തട്ടാനോ തുള്ളി ചാടാനോ ഒക്കെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോണോ. கையை தட்டவோ துள்ளி குதிக்கவோ விருப்பம் உள்ளத்துல வருதுன்னா கர்த்தர் அப்படி துதிக்க ஆரம்பிச்சிரு. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പുതപ്പ് വീഴും. இந்த ராத்திரி ஒரு போர்வை மேல விழும். രാത്രി ഒരു പുതപ്പ് വീഴും. இந்த ராத்திரி ஒரு போர்வை விழும். രാത്രി ഒരു പുതപ്പ് വീഴും. இந்த ராத்திரி ஒரு போர்வை விழும். രാത്രി ഒരു പുതപ്പ് വീഴും. இந்த ராத்திரி ஒரு போர்வை விழும். ആരെയൊക്കെ തൊടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. யார ஆண்டவர் தொடுவார்னு தெரியாது. പക്ഷേ ചിലരെ കർത്താവ് തൊട്ടിരിക്കും. ஆனா சிலரை ஆண்டவர் கண்டிப்பா தொடுவார். ഭയങ്കരമായ ദൈവശക്തി பயங்கரமான தேவ வல்லமை வியாபரிக்கிறது. ഭയങ്കരമായ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും. ஓ பயங்கரமான தேவ வல்லமை வியாபரிக்கிறது. ഓ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങും. தேவனுடைய வல்லமை மேல வருது. നന്നായിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. நல்ல கையை தட்டி கர்த்தர் வாயை திறந்து துதி. ഒരു വ്യത്യസ്ത അനോയിന്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகம் வருது. ഒരു വ്യത്യസ്ത അനോയിന്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகம் வருது. ഒരു വ്യത്യസ്ത അനോയിന്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ஒரு வித்தியாசமான அபிஷேகம் வருது. വ്യത്യസ്ത അനോയിന്റിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. விசேஷித்த அபிஷேகம் வருது. അത് തീ പോലെ. அது தீயாக. അത് അഗ്നിയാ. அது அக்கினியாக. അഗ്നിയാ. அக்கினியா. അഗ്നിയാ. அக்கினியா. இப்போ പതിയട്ടെ. வருது. പതിയട്ടെ. வருது வருது விளட்டு 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 வரட்டு പതിയട്ടെ. விளட்டு விளட்டு പതിയട്ടെ. விளட்டு പതിയട്ടെ. விளட்டு വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പതിയട്ടെ. விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் மேல் இயேசுவின் நாமத்தில் விளட்டு. ஓ இயேசுவின் நாமத்தில் விளட்டு. മേൽ പതിയട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் விளட்டு. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പതിയട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல் விளட்டு. പതിയട്ടെ. விளட்டு. ഒരു ഭയങ്കര അഗ്നി. ஒரு பயங்கரமான அக்கினி வல்லமை വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ஓ പതിയുന്നു. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல வந்து விழுகிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ പതിയുന്നു. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல வந்து விழுது. ഈ മിനിറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട മിനിറ്റാ. இந்த நிமிடங்கள் விலையேறப்பட்ட நிமிடங்கள். ദൈവം ചിലരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാ. சிலரை ஆண்டவர் பயன்படுத்த போறாரு. അസാധാരണമായ ഒരു തീ. ஓ அசாதாரணமான ஒரு அக்கினி ഇവരിൽ ചിലരുടെ മേൽ വീഴുന്നുണ്ട്. ஓ இப்ப சிலர் மேல விழுது. ഇവരിൽ ചിലരുടെ മേൽ இப்ப വീഴുന്നുണ്ട്. சிலர் மேல விழுது. ഇവരിൽ ചിലരുടെ മേൽ ஓ വീഴുന്നുണ്ട്. சிலர் மேல விழுது. പ്രവാചക അഭിഷേകത്തിന്റെ പുതപ്പ്. அபிஷேகம் விழுது. തീയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ പുതപ്പ്. அக்கினி அபிஷேகத்தின் போர்வை. ലീഡർഷിപ്പിന്റെ അനോയിന്റിംഗ്. ஓ பயங்கர வல்லமையான அபிஷேகம் ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്നു. திறந்து விடுகிறேன். பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். தங்கச்சி பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள். അഗ്നി വീഴുക. இயேசுவின் நாமத்தில் அக்கினி விழுது. அக்கினி விழுது. ദൈവത്തിന്റെ ഭയങ്കര അഗ്നി தேவனுடைய വീഴുക. பயங்கரமான அக்கினி விழுது. ദൈവത്തിന്റെ അസാധാരണമായ അഗ്നി വീഴുക. தேவனுடைய பயங்கரமான அக்கினி விழுது. ദൈവത്തിന്റെ അസാധാരണമായ അഗ്നി വീഴുക. தேவனுடைய பலத்த அக்கினி விழுது. ഒരു ഭയങ്കര അഗ്നിയുടെ ஒரு பயங்கர കൈമാറ്റം. அக்கினி விழுது. ഒരു ഭയങ്കര അഗ്നിയുടെ ஒரு കൈമാറ്റം. பயங்கர அக்கினி விழுது. ഒരു ഭയങ്കര അഗ്നിയുടെ ஒரு பயங்கர കൈമാറ്റം. அக்கினி விழுது. ഇപ്പോൾ இப்பொழுது നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നിറങ്ങുന്നു. சில மேல வந்து இறங்குது. വന്നിറങ്ങുന്നു. வந்து இறங்குது. വന്നിറങ്ങുന്നു. வந்து ഇറങ്ങുது. വന്നിറങ്ങുന്നു. வந்து இறங்குது. വന്നിറങ്ങുന്നു. வந்து இறங்குது. ശക്തിയോടെ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചേ. ஓ வல்லமையாத ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொள். കമാൺ 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 കമാൺ. ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. விட்டுறாதீங்க விட்டுறாதீங்க விட்டுறாதீங்க. ஓ அந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டுறாதீங்க. அந்நிய பாஷை உள்ளவங்க அந்நிய பாஷையில கர்த்தரை துதி. അന്യഭാഷകളിൽ அந்நிய பாஷை உள்ளவங்க അന്യഭാഷകളിൽ அந்நிய பாஷையில கூப்பிடு. ഒരു വ്യത്യസ്ത മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ஓ தேவனுடைய வல்லமையான நேரம். വ്യത്യസ്ത മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ஒரு வித்தியாசமான நேரம். ഒരു വ്യത്യസ്ത മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நேரம். തെളിയിക്കുന്ന ஓ മൂവ്മെന്റ്. தேவனை நிரூபிக்கிறதால ஒரு நேரம். തെളിയിക്കുന്ന ஓ മൂവ്മെന്റ്. தேவனை வெளியே கொண்டு வருகிற நேரம். ദൈവം തെളിയിക്കുന്ന മൂവ്മെന്റ് ആണ്. தேவனை வெளியே கொண்டு வருகிற நேரம். ദൈവം തെളിയിക്കുന്ന മൂവ്മെന്റ് தேவனை ആണ്. வெளிப்படுத்துகிற நேரம். ദൈവത്തിന്റെ പരമമായ സാന്നിധ്യം. தேவனுடைய மகா பயங்கர வல்லமை ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ മേൽ இப்பொழுது இவர்கள் மேல் വീഴട്ടെ. விழட்டும். വീഴട്ടെ വീഴട്ടെ വീഴട്ടെ. விழட்டும் விழட்டும் ஆண்டவரே. പെറ്റുകൊൾ പെറ്റുകൊൾ பெற்றுக்கொள். சும்மா இருக்காத. பெற்றுக்கொள். ശാലബാര ദാര ജാലബാര ദേരി ഹന്തരേരി സത്തരേദര സത്തര ചാലബന്ധര ധീരബച്ചലം ധാരബന്ധര റുമാസിയാന്തര ജാലബന്ധരാദിയാര
ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ. எழும்பி நிக்க முடிஞ்சவங்க தயவு செய்து ஒரு சில நிமிடங்கள் எழும்பி நிக்கலாம். നിർബന്ധമില്ല, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ എഴുന്നേറ്റ്. கட்டாயம் இல்ல, விருப்பம் இருந்தா என்னால முடியும்ன்றவங்க எழும்பி நில்லுங்க. കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, கர்த்தர் என்கிட்ட சொல்றாரு, സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോ. சகோதரர்கள் நீங்க நல்லா ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണ്. கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்த போறாரு. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. உங்க കണ്ണ് நல்லா மூடி வச்சுக்கோங்க. പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാം കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. ஊழியக்காரங்களை தவிர மற்ற எல்லாருடைய கண்களும் மூடியே இருக்கணும். ആമേൻ. നന്ദി അപ്പാ. ഈ ഹോളിനകത്ത് കർത്താവ് ഇറങ്ങി നടക്കുക. இந்த ஹாலுக்குள்ள கர்த்தர் இறங்கி நடக்கிறார். ഈ തലമുറയിലെ മോശമാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. இந்த தலைமுறையிலே மோசைக்களை எழுப்ப ജീസസ് കോൾസിന്റെ ഈ പ്രയർ ഹാള് ഇന്ന് ഹോരേബ് പർവ്വതമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஆமா, இயேசு அழைக்கிறாருடையதான இந்த ஜெப ஹால் சோதர ஒரே பர்வதமாக மாறுகிறது. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നു തരിക. ஒரு வித்தியாசமான காட்சி ஆவியானவர் உனக்கு திறந்து தருகிறார். തുറന്നു തരിക. திறந்து தருகிறாரே. Take it. பெற்றுக்கொள். സ്വീകരിച്ചോ. அதை பெற்றுக்கோ மகளே. സ്വീകരിച്ചോ. அதை பெற்றுக்கோ. സ്വീകരിച്ചോ. பெற்றுக்கொள். സ്വീകരിച്ചോ. பெற்றுக்கொள். பெற்றுக்கொள். സ്വീകരിച്ചോ. பெற்றுக்கொள். സ്വീകരിച്ചോ. பெற்றுக்கொள். അത് ദേഹത്ത് വീഴുന്നു. அது உன் மேல வந்து இயேசுவின் நாமத்திலே விழுகிறது. വീഴുന്നു 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 விழுகிறது. യെസ്. ആമേൻ. ആമേൻ. യെസ് 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 യെസ്. ശാലബാര ദാര ജാല ബാര ദാര ജാല ബന്ധരേദ രേദിയാര ജാല ശബലബര ഹദരഗജന ദുരമനഗദ രഗജനദ രഗമന ഹസ്തനാദര സിയാന്തര. കർത്താവിനോട് ശക്തമായി പറയുന്നു, ചിലർ കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കുന്നു. ஆண்டவர் என்ற தெளிவாவே சொல்றாரு, சிலர் ஆண்டவரை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். കാണാൻ പാകത്തിൽ ഇൻവിസിബിൾ ലോകം തുറന്നേക്കുക. உங்களால സ്വത്ര താങ്ക முடியாத കണ്ണാൽ കാണக்கூடியாத உலகம் உங்களுக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கு. അദൃശ്യ ലോകം ചിലർക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു. அதரிசனமான உலகம் சிலருக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கு. ചിലർക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ശരിക്കും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നു. சில நபர்கள் தேவ பிரசன்னத்தை நல்லா அனுபவிக்க முடியுது. കർത്താവ് ചിലരെ തൊടുന്നത് പോലെ ചിലർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ஆண்டவர் சிலரை தொடர்றது மாதிரி சிலரால் அனுபவிக்க முடியுது. ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കണ്ട ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദമായി இந்த தலைமுறையில தேவன் கண்டுபிடித்த ஒரு தீர்க்கதரிசன சத்தம் நீதான். ദൈവാത്മാവ് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാ. தேவ ஆவியானவரை பயன்படுத்த போறாரு. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. உன் வாழ்க்கையில நிறைய வீழ்ச்சிகள் പക്ഷെ வந்திருக்கிறது. അതെല്ലാം കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുന്നു. அந்த வீழ்ச்சிகளை எல்லாம் ஆண்டவர் மன்னிக்கிறார். ദൈവം നിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. தேவனுடைய புதிய மனுஷனை மாற்றி வல்லமையை பயன்படுத்த போறார். നിനക്ക് ഏത് കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉത്സാഹമുള്ളവനാ. நீ எந்த காரியமும் செய்ய உற்சாகமுள்ள நபர். പക്ഷെ ഇന്നു മുതൽ ஆனால் இன்று முதல் ദൈവം നിനക്കൊരു ഹോരേബ് തുറന്നു വെക്കുന്നു. தேவனுக்கு ஒரு ஓரேபை திறந்து வைக்கிறார். നീ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, நீ இதுவரை കണ്ടിராத, നീ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, நீ இதுவரை കേൾവിപ്പെടാத ദൈവിക ഇടപാടുകളുടെ അകത്തൂടി தேவனுடைய செயல்களுக்குள்ளாக കർത്താവ് നിന്നെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പോകുകയാ. கர்த்தரை கொண்டு போக போறாரு. നീ ദൈവ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനാകും. தேவனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறவனாய் மாற போற. തകർന്നു പോകുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് നീ ഒരു ആശ്വാസമാകും. வாழ்க்கையில உடைக்கப்பட்ட அநேகருக்கு நீ ஆறுதலாய் மாறுவாய். നിന്റെ പേര് ദൈവം പ്രസിദ്ധമാക്കും. உன் பேரை தேவன் பெருமைப்படுத்துவார். ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെടുകയാ. இந்த அதிகாலை கர்த்தர் உன்னோடு பேசுகிறார். നിന്റെ പേര് ദൈവം പ്രസിദ്ധമാക്കും. உன் பேரை தேவன் பெருமைப்படுத்துவார். നിന്റെ പേര് ദൈവം உன் പ്രസിദ്ധമാക്കും. பேரை தேவன் பெருமைப்படுத்துவார். നിന്റെ പേരിൽ ഒരു അഭിഷേകം വീഴുന്നു. உன் பேர்ல அபிஷேகம் விழுது. അന്യഭാഷയുള്ളവരെല്ലാം അന്യഭാഷയിൽ அந்நிய பெற்றுக்கொண்டவங்க அந்நிய பாஷையில கர்த்தரை துதி. God is going to touch you. ஓ ஆவியானவரே இவரை தொடுங்க. ദൈവത്തിന്റെ അസാധാരണമായ മഹത്വം, ஓ வல்லமை வல்லமை அசாதாரணமான வல்லமை. எஸ், നിന്റെ ശരീരത്തിന് വഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. உன் சரீரத்துல தாங்க முடியாத அளவுக்கு அதற்கு அப்பால் നിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് അത് ഇറങ്ങി വരുന്നു. உன் மேல அது இறங்கி வருது. സ്വീകരിച്ചതിനെ, அதை ஏற்றுக்கொள். സ്വീകരിക്കതിനെ. அதை ஏற்றுக்கொள். ശാലബാര ബാല ദാര ജാല ஓ ரபா தல கபரா தி கபலா துர റസത കൽബര ഹസി അന്തര ജാല ரபா சிக்காதாரா റുബല ബരബ ശംധര ജാല ബന്ധരാദര റംഷ കൽമനി അന്തര ജാല ബന്ധരാദര. ഈ ഫ്രണ്ടിലെ കയറി നിൽക്കുന്ന യൗവനക്കാരെ മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ മിക്കവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുന്നാൾ இருக்கிற വാലിബർകളെ மட்டுமில்ல, இங்க இருக்கிற எல்லாரையுமே சிலரை ஆவியானவர் தொட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പ് ദൈവം തരിക. ஆனா எனக்கு ஆண்டவர் நல்ல உறுதியா சொல்றாரு. ഭയങ്കര ഒരു റിവൈവൽ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ദൈവം ഇവരെ ചിലരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு பயங்கரமான எழுப்புதலின் காலத்துக்காக சில நபர்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்த போகிறார். പേടിയില്ലാത്ത ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് വരികയാ. பயமில்லாத ஒரு தலைமுறை எழும்பப்படுகிறது. ചാവേർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു.
എന്നുള്ളതുപോലെ ഓ റബദാല ബറബ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എഴുന്നേറ്റ് വരികയാ. அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்ட நபர்கள் எழும்பி வருகிறீர்கள். രാത്രി അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിഷേകമാണ് ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നത്. அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் தான் இதுக்குள்ள വ്യാപരിக்குது. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക. இயேசுவின் நாமத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കുക. இயேசுவின் நாமத்தில் அதை ஏற்றுக்கொள். നന്നായിട്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കുക. ஓ எல்லாரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. കരങ്ങളെ തട്ടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ കരം തട്ടി കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. கைகளை தட்ட முடிஞ்சு ஆராதிக்க முடியறவங்க கைகளை தட்டி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. என்னால கையை தட்ட முடியும் ஆராதிக்க முடியும்ன்றவங்க இந்த நேரத்துல கையை தட்டி கர்த்தரை வல்லமையா துதிங்க. ஓ ரபா லபா ரபா ஷம்தரா ஜாலபா ரபா ஷால்பாரி அந்தர ஜாலஸ்மானா சத்தரேதிர் லேப்ர ஹசி அந்தர ஜால பந்தராதராதியாரா லேப்ர கஸ்மி அந்தரம் ஜால பந்தராதியாரா ലഗത്തുരി ജാലസ്മാന സത്തരാദിയാര. ദൈവത്തിന്റെ ഭയങ്കര സാന്നിധ്യം നിന്റെ ദേഹത്ത് വരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മഹാപല്ലമയുള്ള പ്രസന്നവും മേലെ വരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. ദൈവ പ്രസന്നത്തെ ഏറ്റുകൊൾ മകനെ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. ദൈവ പ്രസന്നത്തെ ഏറ്റുകൊൾ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ വല്ലമയെ ഏറ്റുകൊൾ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. ദൈവ പ്രസന്നത്തെ ഏറ്റുകൊൾ മകനെ. ഭയങ്കര ഹെവി പ്രസൻസ് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഒരു മഹാ ഭയങ്കര വല്ലമവും മേലെ വരുന്നു. നിന്റെ പിറകിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. പിന്നാലെ ഒരു നബർ നിൽക്കുന്നത് പാക്കറേ. അവൻ ഭയങ്കര തേജസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അവർ ഒരു മഹിമயான നബർ. അവൻ ചിറക് വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൂതനെ പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. റക്കൈ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൂതനെ പോലെ പുരിந்துകൊள். ഇന്നു മുതൽ അവൻ നിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇന്നയിലിருந்து അവർ ഉൻ കൂടെ നടക്കാൻ ആരംഭിപ്പാര്. നിന്നെ അവൻ ഗൈഡ് ചെയ്യോ. അവർ ഉന്നെ നടത്തുവാര്. നീ ഭയങ്കരമായി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നവനായി മാറും. നീ ഭയങ്കരമായി മൊഴി പെയർക്കற നബറായി മാറുവാய். 4 ഭാഷകൾ അനായാസമായി നീ സംസാരിക്കോ. 4 മൊഴികളെ നീ സർവ്വസാധാരണമായി കൈയാളുവാய். നീ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ നടുവിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടോ. നീ വെള്ളക്കാരர்கள் ആംഗലേയர்கள் മധ്യയിലെ பயன்படுவாய். നീ രാജ്യം വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യോ. നീ രാജ്യം വിട്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പ്രയാണം പോവാய். നിനക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു കൂട്ടങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ദൈവാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു. ഉനക്കാக உலகம் முழுவதும் பெரிய கூட்டங்கள் காத்திருக்கிற காட்சியை தேவன் காண்பிக்கிறார். നിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഭയങ്കര ഹീലിംഗ്സ് നടക്കോ. உன்னுடைய சத்தத்துல பயங்கரமான சுகமளிக்கிற வல்லமை வெளிப்படும். രോഗശാന്തിയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന പേര് നിനക്ക് വീഴോ. ഓ നോய்களை குணமாக்குகிற ஊழியக்காரன் என்கிற பேர் உனக்கு வரும். നിനക്ക് ഭയങ്കര ബിസി ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ദൈവം തുറക്കോ. இருக்க முடியாத அளவுக்கு ஊழியம் செய்யக்கூடிய வாசலை கர்த்தர் உனக்கு திறப்பார். നിനക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ദൈവം നിന്നെ ബിസിയാക്കോ. உன்னால தேதி கொடுக்க முடியலைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கர்த்தர் உன்னை பயன்படுத்துவார். പറ്റുന്നവരെല്ലാം അന്യഭാഷയെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. முடிஞ்சவங்க எல்லாரும் அந்நிய பாஷையில துதிங்க கர்த்தரே. നീ ആരാന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല. நீ யாருனே எனக்கு தெரியாது. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയില്ല. நீ என்ன செய்றேன்னு தெரியாது. പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി നീ ആള് മാറോ. ஆனா இந்த ராத்திரி நீ மாறுவாய். ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിന്റെ ലൈഫ് മാറുക. இந்த இரவிலிருந்து வாழ்க்கை மாறுது. ദൈവം നിന്നെ തിരിക്കുന്ന രാത്രിയാ. தேவன் உன்னை வேறுபிரிக்கிற நாள். നിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തനായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയാ. உன்னை வித்தியாசமாய் கர்த்தர் பயன்படுத்த போகிறார். 20 ലക്ഷം പേരുടെ നടുവിൽ വ്യത്യസ്തനായി ദൈവം മോശയെ വേർതിരിച്ചതുപോലെ 20 ലക്ഷം നബറുകൾക്കാக മോശയെ വേർതിരിച്ചത് പോലെ ദൈവം നിന്നെയും വ്യത്യസ്തനായി വേർതിരിക്കുന്നു. ഇന്നേക്ക് ദൈവം ഉന്നെ വ്യത്യാസമായ നബറെ വേർതിരിக்கிறார். എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു കനമുള്ള ഒരു അഭിഷേകം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. என்னால உணர முடியுது ஒரு வல்லமையான அபிஷேகம் மேல வந்து விழுந்திருக்கு. സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. ஏற்றுக்கொள் தம்பி. സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. அதை ஏற்றுக்கொள்ளு. സ്വീകരിച്ചാട്ടെ. அதை ஏற்றுக்கொள் தம்பி. Take it, take it. அதை எடுத்துக்கொள். Take it, எடுத்துக்கொள், எடுத்துக்கொள். எஸ். take it. உன் மேல விழுது. Take it. ஏற்றுக்கொள். Take it. எடு. Take it, take it. அனுபவி, அனுபவி. Take it, take it. அந்த அபிஷேகத்தை எடுத்துக்கொள். Take it, take it. தருகிறார், தருகிறார். Take it, take it. எடுத்துக்கொள், எடுத்துக்கொள், எடுத்துக்கொள். Take it. பெற்றுக்கொள். അഗ്നിയുടെ കൈ നിന്നെ തൊട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. அந்த அக்கினி கை உன்னை தொடுது. തൊടുന്നു. தொடுது. പെറ്റുകൊൾ, പെറ്റുകൊൾ. ஓ பெற்றுக்கொள். പെറ്റുകൊൾ. பெற்றுக்கொள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. പെറ്റുകൊൾ, പെറ്റുകൊൾ, പെറ്റുകൊൾ. பெற்றுக்கொள். യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത് തുറക്കുന്നു. ஓ இயேசுவின் நாமத்தினாலே திறக்கப்படுது. വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം 1-2 മിനിറ്റോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவங்க ஒரு நிமிஷம் கூட ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ശാലബാര ഹസിയ അന്തരജ. രേഖാദൂരബ ശതലര. ശൽമതഗസ്മിയ അന്തരജ. കാലദന ഗമനദൂര ശക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ മൈക്ക് ദേവദാസന് കൊടുക്കാൻ പോകും. நான் உங்களுக்கு ஜெபம் பண்ணிட்டு ஊழியக்காரங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். കർത്താവേ, கர்த்தாவே, ലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി. லட்சங்களுக்காக என்னை பயன்படுத்தும்னு சொல்லி விரும்புகிறவங்க கை வைத்து காட்டுங்க. கர்த்தாவே, லட்சங்கள் மத்தியில் என்னை பயன்படுத்துங்கன்னு விரும்புறவங்க கை வைத்துங்க. எஸ். நன்றி ஆண்டவரே. ബെകസി ബികൽബരി അന്തരചാലബന്ധര രഗാതുല രമന ഹന്തര ദികര ബലബ ജബകാല റബകസി. Glory to Jesus. Oh mighty God. Thank you Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. Thank you Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. Thank you Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே.
நன்றி ஆவியானவரே. Thank you, Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. Ramasheke. நன்றி ஆவியானவரே. நன்றி. Thank you. நன்றி. நன்றி. Thank you, Holy Spirit. நன்றி. நன்றி ஆவியானவரே. நன்றி. நன்றி. ஷாடாதாலா பரகபா ஷபபா பபபபபப. Urasheke la dada. நன்றி ஆவியானவரே. நன்றி ஆவியானவரே. Thank you, Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. Thank you, Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. நன்றி. நன்றி. Shadabadadagas. Shabatukal bakatax. Shalbatagas mahalia. பயன்படுத்த போகிறபடியால் நன்றி அப்பா. Thank you, Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. Thank you, Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. Thank you. Thank you. நன்றி. Thank you, Holy Spirit. நன்றி ஆவியானவரே. நன்றி. Rashala has. ரகதாரா ஷிலரபலா பலபா. Rele sehele rehesianta. Loreshekele re. ஆவியானவரே. Le sekele rehe. ஓ ரபா ஷதாரகதுனா. Let the regaba hatolo roho. Le lihiri holy. Let the gabaharaba toko. Le rekalba rekase. Sharadaga mahore kel. Jekel marikul mahal wahori. Shalabara gala gara siantal. நன்றி ஆவியானவரே. Lorabata kola maragalo. நன்றி ஆவியானவரே. நன்றி ஆவியானவரே. Le remasekel moriante. Sabarabala hadara jana daragamana gadara jana daragamana hadara jana daradara. Letara jaladara jaladara jalabara daragala. Shatala marakasi antara jalabandara. Shalmata kalbari antata rabakasi antaraba. Lorete kebekele retukul miriantele. Shabaladura jaladaram jalabandara. Rekul mariantara smana setara diara. കർത്താവേ ആ മൂവ്മെന്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. அந்த வேளையை திறந்து ആ விடுகிறோம். മൂവ്മെന്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. அந்த வேளை இப்பொழுது திறந்து ആ விடுகிறோம். മൂവ്മെന്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. அந்த வேளை இப்பொழுது வருவதாக. ആ മൂവ്മെന്റിനെ റിലീസ് அந்த ചെയ്യുന്നു. வேளை இப்பொழுது திறக்கிறோம். ആ മൂവ്മെന്റിനെ റിലീസ് அந்த ചെയ്യുന്നു. வேளை இப்பொழுது திறக்கிறோம் ஆண்டவரே. கட்டவிழ்க்கிறோம். அந்த வேளை கட்டவிழ்க்கிறோம். സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിക്കും നാഥനായ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ആ മൂവ്മെന്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. வானத்துக்கு பூமிக்கு அதிகாரமுள்ள இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த வேளையை இந்த வேளையில் நாங்கள் கட்டவிழ்க்கிறோம். കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. கைகளை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். நல்ல கைகளை தட்டி. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். தேங்க்யூ. ஸ்தோத்திரம். ரெண்டு கைகளை அப்படியே உயர்த்தி பாஸ்டர் ரஞ்சித்துக்கு நேராக, அவருடைய ஊழியத்திற்கு நேராக எல்லாருடைய கையும் பாஸ்டர் ரஞ்சித்துக்கு நேராக நீங்க நீட்டும்படி கேட்கிறேன். கண்களை மூடி கர்த்தருடைய வல்லமை, கர்த்தருடைய அபிஷேகம், கர்த்தருடைய மகிமை, கர்த்தருடைய பரிபூரணம், கர்த்தருடைய கிருபை ஓ தாசன் மேல இறங்கி வருவதாக. ஸ்தோத்திரம். அண்ணன் கை வைங்க, அண்ணன் கை வைங்க. ஸ்தோத்திரம். பாஸ்டர் ஆசீர்வாதம் தொட்டு அவரை பிளஸ் பண்ணுவோம் இயேசுவின் நாமத்தில். தேசம் முழுவதும் உலகம் முழுவதும் ஓ உம்முடைய மகனை கர்த்தர் பயன்படுத்தும்படி ஓ நாங்கள் கைகளை வைக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. எங்களுடைய கேரள தேசத்திற்கும் தமிழ்நாட்டு தேசத்திற்கும் மட்டுமல்ல, இந்திய தேசத்தில் எழுப்புதல்ல பயன்படுத்துங்க. உலக அளவில் ஓ ஸ்தோத்திரம். ஓ இந்த அருமையான தாசனம் பயன்படுத்துங்கப்பா. ஓ ஸ்தோத்திரம். அவருடைய மனைவி, அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் கர்த்தர் கரத்தில் எடுத்து எழுப்புதலுக்காக நீங்க பயன்படுத்தும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் கொடுத்திருக்கிற நல்ல அபிஷேகத்திற்காக ஸ்தோத்திரம்.
நல்ல வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஒரு பிரசங்கிக்கிற கிஃப்டை கொடுத்திருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம் அப்பா. நல்ல வெளிப்பாட்டு வரங்களை, டெலிவரன்ஸ் ஊழியத்தை நீங்க கொடுத்திருக்கிறபடினால கர்த்தருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். கர்த்தருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா. உமக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம். உம்முடைய மகனுடைய ஊழியம் இன்னும் மதுரை மாவட்டத்தில் பல சபைகளுக்கு தேவை, இரவு ஜெபத்துக்கு தேவை. உம்முடைய பிள்ளையை நாங்கள் பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவி என்கிற திரித்துவ நாமத்தில் பிளஸ் பண்றோம். இன்றைக்கு நடக்க போகிற ஸ்தோத்திரம் திருச்சியில் நடக்கிற கூட்டத்தில் சனியும் ஞாயிறும் மகனை கர்த்தர் பயன்படுத்துங்க. ஒரு நாள் கூட கேப் இல்லாம அவருடைய டைரி எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கிறது. கர்த்தர் அவரை வல்லமையா எடுத்து இன்னும் பல ஜாதிகளுக்குள்ள, ஜனங்களுக்குள்ள கர்த்தர் பயன்படுத்துவீராகப்பா. அப்படியே கிருபைக்குள்ள ஒப்பு கொடுக்கிறோம். நீர் ஆசீர்வதித்தருளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் பிதாவே.